டாப்பர், மும்பை புது வரவு இவர், பிரபல மாடல், ஏ மாயா பெர்மிட்டோ என்ற தெலுங்கு பட அறிமுகம், தமிழில் மார்க்கெட் ராஜா படத்தில் ஆரவுடன் அறிமுகமாகிறார். காவ்யா, please come and say few words about Market Raja. To begin with, I just want to say a big thanks to Mohan sir and a very big thanks to Sharan sir. Because of them, I'm here standing today. My experience in my first debut, Tamil debut, has been ecstatic. I mean, there isn't anything I could have asked for more. My experience has been brilliant on set, off set, with each and everybody of our team. A very, very big thank you to my team, because they always made me so comfortable, and if there was any problem, it was quickly solved, and like anything that I wanted was always taken care of, and I was treated like a child, which I'm really, really thankful. Thank you. Little bit about Mohan sir. Mohan sir is a really fun guy. I know he comes out as like a very strict person, but he's actually super fun. And he's always been very entertaining, and he's always come on set and supported us in each and every way. So thank you, Mohan sir, for that. Sharan sir, thank you. He's precisely the main reason I'm here, because for me as an actress, director plays a very, very important role, and Sharan sir has always exceeded my expectations towards a director and how a director should be, and the kind of a director I always wanted. So thank you, Sharan sir. And a little bit about Arav. Arav is the best co-actor I've worked with so far, because he's very supportive, kind and helpful. Like, he's always helped me if there's anything I needed or any confusion that I had regarding the script or my dialogues. He was always there to like help me out. So thank you. And he's very, very good as an actor, and I'm just waiting. Instead of me telling y'all, I'm just waiting that y'all can see it on screen very soon. Simon sir has done a brilliant job. Like, he's done so good, and I just want you all to see and experience instead of me telling you all these things, because they're true. And thank you for a brilliant, brilliant team. I want to thank all the technicians and all my ADs who've always been on spot for me, my team, my hair and makeup team, and a very big thank you for all of y'all to be a part of our celebration. And Market Raja is something that Tamil cinema has been waiting for, something that we are coming with, and it's super exciting, and I'm sure you all are going to love it. So thank you. பத்திரிகை இணையதள தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி இது மெயினாக வந்து எல்லாருக்குமே நான் தேங்க்ஸ் சொல்கிற ஒரு மேடையாக பார்க்குறேன். இந்த 2 வருஷம் பயங்கரமான சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கீங்க. நீங்கள் அதை கொடுத்துருக்கணும்னு தேவையே இல்லை. பட் ஒரு படம் ரிலீஸ் இல்லை, ஒரு பயங்கர டிலே, பட் உங்கள் அன்பும் ஆதரவும் இந்த 2 வருஷத்தில் இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கு. எல்லா வாரமும் ஏதோ ஒரு ஆர்டிக்கிள் என்னை பற்றி இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கு. இது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு நான் என்றைக்குமே உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நன்றி சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஸோ இந்த மேடையை வந்து நான் அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து எப்பயுமே உங்களுக்கு நான் ரொம்ப நன்றியோடு இருக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் மார்க்கெட் ராஜா பற்றி சொல்லலாம். இது ஒரு ப்ராப்பர் கமர்ஷியல் என்டர்டெய்னர். ஸோ ஒரு ஃபேமிலியோடு பார்த்தா எல்லா ஏஜ் கேட்டகரிஸும் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி அதில் ஹியூமர் இருக்குது. த்ரூ அவுட் த மூவி ஹியூமர் இருக்குது, ஆக்ஷன் இருக்குது, அப்புறம் சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு ப்ராப்பர் மசாலா படம், ப்ராப்பர் எல்லாமே கலந்த ஒரு என்டர்டெய்னர். ஸோ 2 hours ஃபேமிலியோட போய் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுற படம். அண்ட் ஃபேண்டசி இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் இட் அபவுட் த மூவி. அண்ட் சரண் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார். இது ஒரு சரண் சார் பண்ண படத்துலேயே இது ஒரு டோட்டல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மூவியாக இருக்கும். ஸோ எப்பயுமே வந்துட்டு ஒரு பயந்தாங்கோலி ஒரு ஆளுக்குள்ளால் வந்துட்டு ஒரு திமிரான ஒரு பேய் உள்ளே போகும். ஸோ அது என்ன பண்ணுதுன்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து அப்படியே டோட்டலாக வேறு. ஸோ ஒரு டான், சிட்டியை ஆட்டி படைச்சிட்டு இருக்க ஒரு டான், யாரை பார்த்தும் பயப்படாத ஒரு டான், போலீஸ் எல்லாம் தூக்கி உள்ளே வைப்பார், அமைச்சரை பார்த்து பயப்பட மாட்டார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சைக்கிக்கான ஒரு எக்ஸென்ட்ரிக் டான். ஸோ அவனுக்குள்ளால் ஒரு கோலையான ஒரு பேய் உள்ளே போனால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு மார்க்கெட் ராஜா. ஸோ கதையை சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் பயப்படல, அதான் தைரியமாக சொல்கிறோம். பட் அந்த ஸ்க்ரீன் ப்ளே வந்து ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்கிற ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளே. ஸோ அதுதான் அந்த படத்தில் வந்து மெயின் திங். அண்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ், ஃப்ரம் லைட்மேன், அப்புறம் ஃபோட்டோ ஃப்ளட்லேருந்து ப்ரொடக்ஷன், அப்புறம் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட், ஆர்ட் அசிஸ்டன்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம்
மேக்கப் டீம் அண்ட் மியூசிக் அப்புறம் கேமராமேன், கேமரா அசிஸ்டன்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றி. ஸோ சில டைம் செட்டில் பார்த்தா ரொம்ப இதாக இருக்கும், யாருக்காக இவங்க எல்லாருமே இப்படி உழைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தா எல்லாருமே நமக்காக உழைச்சிட்ருப்பாங்க. பயங்கர ஒரு டெடிக்கேட்டட் இண்டஸ்ட்ரி, வேறு எந்த இடத்துலையும் இப்படி இருப்பாங்களான்னு தெரியாது. பட் சினிமாவில் தான் வந்து அவங்களோட 100% வந்து த்ரூ அவுட் ஃப்ரம் மார்னிங் டில் நைட் கொடுப்பாங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லாருமே இந்த படம் நல்லா வரணுன்றதுக்காக உழைச்சதற்கு. அண்ட் என்னோட ப்ரொடியூசர் மோகன் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். இது வரைக்குமே வந்துட்டு இந்த படம் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து எண்டு வரைக்குமே வந்துட்டு ஒரு தடவை கூட அவர் முகம் சுழிச்சதே கிடையாது. எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையுமே வந்து படம் நிப்பாட்டுற மாதிரி வந்ததும் கிடையாது, அவர் வச்சுக்கிட்டதுமே கிடையாது. கரெக்டாக படத்தோட ஃப்ளோ எதுவாக இருந்தாலும் போயிட்டே தான் இருந்திருக்கு. சொன்ன அன்னைக்கு ஷூட்டிங் நடந்திருக்கு. ஸோ அதை வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் இந்த டைமில் பண்ணுறதுன்றது பெரிய விஷயம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். 2 படம் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு, மார்க்கெட் ராஜா அண்ட் ராஜபீமா. 2 படமுமே ஒரு டெபியூ ஹீரோ வச்சு பண்ணுற படம் மாதிரி பண்ணல. நல்ல குவாலிட்டியாக இதை நம்ம எந்த பட்ஜெட்டில் எடுத்தால் நம்மளால் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத ப்ராப்பராக கேல்குலேட் பண்ணி ஒரு ப்ராப்பர் ப்ரொடியூசராக இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காரு. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அண்ட் ரிலீஸ் வர டைமில் தான் எப்பயுமே எல்லா படத்துக்குமே ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். பட் அதை பார்த்து ஒரு பர்சன்ட் கூட அவர் பயப்படவே இல்லை. இப்போ வரைக்குமே வந்துட்டு அது பாட்டுக்கு பாட்டுக்கு நடக்கும், நம்ம ரிலீஸ் பண்ணோம், நம்ம எடுத்த படம் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணோன்னு சொல்லிட்டு தைரியமாக போயிட்டுருக்காரு. அதுக்கேற்று ஆண்டவன் புண்ணியத்தில் எல்லாமே கரெக்டாக நடந்துகிட்ருக்குது. யூகே, யூரோப், USA, சிங்கப்பூர், மலேசியா, துபாய், அப்புறம் கேரளாவில் நல்ல பெரிய ஹெவி தேட்டர்ஸ் இருக்குது. அண்ட் கர்நாடகா ரிலீஸ் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே உங்களுடைய முயற்சி தான் சார் காரணம். தேங்க்யூ ஸோ மச். அப்புறம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் பஷீர் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். வந்துட்டு அவரும் அதே மாதிரி தான் 2 படங்கள் வந்துட்டு அயராத உழைச்சிக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஒரு பர்சன் கூட யாருமே ஒரு முகம் சொல்லிக்கலை. தேங்க்யூ ஸோ மச் பஷீர் சார், டீம் அண்ட் படத்தில் ஒர்க் பண்ண மேனேஜர்ஸ், அதுக்கப்புறம் சைமன் பிரதர், தேங்க்யூ ஸோ மச். நல்ல சாங்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. ஒரு ஹீரோக்கு என்றைக்குமே முக்கியம் வந்து சாங்ஸ். ஸோ அது வந்து ஹீரோவோட ஒரு கேரியரை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகும். ஸோ அந்த மாதிரி நான் படம் பார்த்ததுக்கும், டப்பிங்கில் படம் பார்த்ததுக்கும், ப்ரிவ்யூவில் படம் பார்த்ததுக்கும் அப்படியே ஒரு 2 லெவல்ஸ் நீங்கள் அப்படியே எலிவேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க. அதுக்கு ஜஸ்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் யுவர் RR. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் எடிட்டருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். மோகன் சார் தேங்க்யூ. அண்ட் கார்த்திக் பிரதர் தேங்க்யூ ஸோ மச். நல்ல சாங்ஸ் 2 சாங்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. அண்ட் வேறு யாராச்சும், காவ்யா, தேங்க்யூ ஸோ மச் காவ்யா. யூ பீன் அன் அமேசிங் கோ ஆர்டிஸ்ட். காவ்யா பற்றி சொல்லணும், ஏன்னா இது வந்து இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஒரு பாம்பேலேருந்து வர ஹீரோயின்ஸ் வந்து நம்ம எப்பயுமே ஒரு இது இருக்கும், பயங்கரமாக சீன் போடுவாங்க, ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் இருக்க மாட்டாங்கன்னு இருக்கும். பட் காவ்யா இஸ் அமேசிங் கோஸ்டார். ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிள், நல்ல ஒரு அவங்க வந்துட்டு அடுத்தடுத்து நல்லா பண்ணணும், பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு தாட் இருந்துட்டு ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக அடுத்த கோ ஆர்டிஸ்ட்க்கும் இருக்கிற ஒரு கோஸ்டார். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீயிங் லைக் தேட். அண்ட் விஹான், யா, ஸோ ஒரு சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட் நாங்கள் படத்தில் வச்சுருக்கோம். ஸோ விஹான், ஸோ அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கேரியர் இருக்கும் இதுக்கப்புறம். அண்ட் ஹி ஹஸ் டன் அ கிரேட் ஜாப் இன் த மூவி. அண்ட் ராதிகா மேம் வந்துட்டு இந்த படத்தில் என்னுடைய அம்மாவாக பண்ணியிருக்காங்க, லேடி டான் சுந்தரி பாயாக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட் என் படத்தில் பண்ணணும்னு அக்செப்ட் பண்ணது வந்துட்டு அது ஒரு பெரிய விஷயம். அவங்களுக்கு பெரிய நன்றிகள். அண்ட் அதே மாதிரி இந்த கேரக்டர் பண்ணணும், அவங்க அவ்வளோ பெரிய ஒரு சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் இந்த கேரக்டர் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு அவங்களுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக வந்துட்டு அந்த ஒரு மோதி விளையாடுற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் என் கேரக்டர். ஸோ அதை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கே ஒரு பெரிய மனசு வேணும். ஸோ அதை அவங்க அக்செப்ட் பண்ணி என்னை அது பண்ண விட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் அதே மாதிரி அது ஒரு பெரிய ஒரு கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூவே இருக்குது இந்த படத்தில். நாசர் சார் இருக்காங்க, ஹரீஷ் பேரி இருக்காங்க, அப்புறம் பிரதீப் ராவத் சார் இருக்கார், சாம் சார் இருக்கார், அப்புறம் ஆதித்யா மேனன் இருக்கார். ஸோ ஒரு பெரிய கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ, எதுவுமே வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ண மாதிரி இருக்காது. த்ரூ அவுட் த மூவி எல்லாமே ஜாலியாக ஒவ்வொருத்தரும் வந்துட்டு போவாங்க. அண்ட் என்னோட பெரிய தேங்க்ஸ் வந்து என்னோட சுரேஷ் சந்திரா சார், என்னோட பிஓரோ சார். ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் பிக் பாஸ் முடிச்சு வந்ததுலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் என்னோட பெரிய சப்போர்ட், என்னோட கைட், என்னோட அப்பா ஒரு ஸ்தானத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆள். தேங்க்யூ ஸோ மச் சுரேஷ் சந்திரா சார் ஃபார் ஆல் திஸ் சப்போர்ட். நீங்கள் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு காட்ஃபாதர் மாதிரி. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்ஸ் டு ஆல் தி ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா. உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப தேவை, நீங்கள் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட். தேங்க்ஸ் அ லாட். லவ் யூ. கிட்டத்தட்ட 1998 இன்றைக்கி வரைக்கும் இது வந்து ஒரு 21வது வருஷமாக ஒரு இயக்குனராக நான் உங்கள் முன்னாடி இன்னும் நின்றுட்டுருக்கிறதுக்கு காரணம்
ரொம்ப சமீபத்திய காரணம் என்னுடைய ப்ரொடியூசர் மிஸ்டர் மோகன். இப்போது இந்த மார்க்கெட் ராஜாங்கிற படத்தை இந்த மீடியா வாயிலாக ஒரு பெரிய அளவுக்கு நீங்கள் கொண்டு போகணும் அப்படின்னலாம் நான் கேட்கவே மாட்டேன். ஏன்னா இது என் படம் கிடையாது, இது உங்கள் படம். இது உங்கள் எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும். நம்மளுடைய பாண்டிங் வந்து அந்த மாதிரி மீடியாவுக்கும் எனக்கும் இருக்கிற பாண்டிங். அண்ட் பேசிக்காகவே நான் வந்து மீடியாவிலேருந்து வந்த ஒரு ஆள் தான். அதனால் நான் ஒரு உரிமையோடு தான் நான் வந்து இந்த மேடையில் உங்கள் முன்னாடி நிற்கிறேன். அதனால் இது வந்து உங்கள் படம் அப்படிங்கிறத முதல்ல நான் தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன். இன்னும் ஒரு முக்கியமாக ஆரம்பிக்கணும்னா, ஒரு படம் வந்து மக்கள்கிட்ட போகிறதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்களோ உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு பாலமாக எனக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து என்னுடைய பள்ளி நாட்கள்லேருந்து என்னுடைய நண்பர் வந்து சுரேஷ் சந்திரா. ஸோ நாங்கள்லாம் வந்து இந்த ஷெனாய் நகரில் இருக்கிற திருவிக்கா பார்க்கை சுற்றி வளர்ந்தவங்க நாங்கள்லாம். ஸோ அவர் அதுக்கப்புறம் நான் டைரக்டர் ஆகும் பொழுது அதுக்கப்புறம் திருப்பி நாங்கள் வந்து மீண்டும் பரிச்சயமாகி நான் அஜித் சாரோடைய படங்கள்லாம் பண்ணும்போது எப்பவுமே நாங்கள்லாம் ஒன்றா இருந்து பழகியிருக்கோம். ஆனால் முதல் முறையாக என்னுடைய படத்துக்கு பிஆர்ஓவாக அவர் பணிபுரியறது வந்து இந்த படம் தான். இந்த படத்தை ரொம்ப அழகாக முதல்லிருந்தே டிசைன் பண்ணி இந்த படம் எப்படி வந்து மக்கள்கிட்ட போய் சேரணுங்கிறதுல வந்து ரொம்ப அழகாக இந்த D1 டீம், ரேகா, நாசர் சார் எல்லாருமே வந்து அவர் கடுமையாக உழைச்சி இந்த படம் வந்து இன்றைக்கி வந்து மிகப்பெரிய அளவில் ரீச் ஆகிருக்குன்னா அது வந்து அந்த டீம் தான் காரணம். அவங்களுக்கு என்னுடைய முதற்கண் நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அண்ட் இந்த மார்க்கெட் ராஜாங்கிற ஒரு கதை உருவாகிறதுக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரணம் என்னுடைய இணை இயக்குனர் வெங்கட் துளசிராம். ஏன்னா நான் கொஞ்சம் வந்து நடுவில் கொஞ்சம் மனசு உடஞ்சி, ஏன்னா பல பிரச்சனைகள் நான் வந்து அதாவது தயாரிப்பாளராக ஒரு இயக்குனர் மாறுறதுங்கிறது வந்து எப்பவுமே வந்து நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன், எந்த இயக்குனரும் தயாரிப்பாளராக மாறுறது வந்து பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் கிடையவே கிடையாது. இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே நம்ம இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும், எந்த வகையிலாவது நம்ம ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேட்கையோடு தான் ஒவ்வொரு இயக்குனரும் வந்து தயாரிப்பாளராக மாறுறாங்க. ஸோ அந்த வகையில் தான் எனக்கு வந்து இந்த சில இடர்பாடுகள் வந்து எனக்கு வந்து கடந்த காலங்களில் நடந்துச்சு. பட் அதை வந்து நான் கடந்து வந்ததுங்கிறது வந்து இன்றைக்கி திரும்பி பார்த்தா எனக்கு வந்து ஏதோ ரொம்ப ஈஸியாக கடந்து வந்த மாதிரி இருந்தது. பட் வந்து இயல்பாகவே எனக்கு வந்து ரொம்ப சங்கோஜத்தன்மை எனக்கு வந்து ஜாஸ்தி. அதனால் ஒரு ப்ரொடியூசராக இருந்திருந்தால், வெறும் ப்ரொடியூசராக மட்டும் இருந்திருந்தால் இதை எதிர்த்து நின்று போராடி அது திருப்பி ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டு வந்திருக்கலாம். பட் ஒரு கிரியேட்டராகவும் இருக்கிறதுனால எனக்கு உண்டான ஒரு வாழ்க்கை முறையோ அல்லது அந்த கிரியேட்டிவிட்டியோ இது வந்து பாதிப்பு அடையக்கூடாதுங்கிற அதே நேரத்தில் அந்த கூச்ச சுபாவம் காரணமாக என்னால் வந்து நான் கிட்டத்தட்ட பயந்து ஒதுங்கிட்டேன். அப்போ எவ்ரி டைம் வந்து என்னை வந்து பார்த்து, அதாவது வெங்கட் வந்து என்கிட்ட தான் முதல் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக சேர்ந்தாப்புல. பட் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னுடைய கஷ்ட காலங்களில் என்னோட டச்சில் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது வந்து வெங்கட் மட்டும்தான். ஸோ அப்படி நாங்கள் வந்து அடிக்கடி மீட் பண்ணி இந்த கதையை பற்றி எல்லாம் பேசும் பொழுது இந்த ஸ்பார்க் எனக்கு வந்தோன்னா நான் வெங்கட்டை கூப்பிட்டு தான் நான் சொன்னோன்னே, சார் இது ரொம்ப நல்ல ஸ்பார்க் சார், நம்ம இதை வச்சுட்டு நம்ம டெவலப் பண்ணி நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு கதையாக வந்து உருமாற ஆரம்பிச்சது. ஸோ வெங்கட்டுக்கும் இந்த படம் வந்து முதலாக முடிக்கிறதுக்கு என்னோட உற்ற துணையாக இருந்த என்னுடைய இணை இயக்குனர், துணை இயக்குனர்கள், முக்கியமாக இந்த படம் இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் கொண்டு வந்ததுக்கு வந்து மைக்கேல் ரத்னம் ஒரு முக்கியமான காரணம். ஏன்னா ஒரு படம் உருவாகிறதுல வந்து இவங்களுடைய பங்கு வந்து அஸ்திவாரம் மாதிரி. அது வந்து வெளியில் யாருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியவே தெரியாது. அந்த அஸ்திவாரம் இல்லைன்னா இந்த மார்க்கெட் ராஜாங்கிற ஒரு படம் இல்லை அப்படிங்கிறத இந்த மேடையில் நான் தெரிவிச்சுக்கிறதுக்கு வந்து ஆசைப்பட்றேன். ஸோ இந்த மாதிரி என்னுடைய இதில் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட போராடி 1000 இருவர் அப்படின்னு ஒரு படம் பண்ணேன். அந்த படம் வந்து முக்கியமாக நான் வந்து வெளியில் வரணும், என்னுடைய கஷ்டங்கள்லேருந்து வெளியில் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் அந்த 1000 இருவருங்கிற ஒரு படத்தை வந்து நான் பண்ணேன். பட்டு சினிமாவுடைய தட்ப வெப்பமெல்லாம் வந்து மாறி போயிருந்த அந்த காலகட்டத்தில் சினிமாக்குள்ளேயே இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் வந்து மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும், இன்னொரு பக்கம் எனக்கு தெரியாது. அந்த பக்கம் வந்து என்னை வந்து டோட்டலாகவே அந்த படத்துலேருந்து நாராக கிழித்து தொங்க போட்டுருச்சு.
பட் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அந்த இடத்துல எனக்கு வந்து கை கொடுக்க வந்தது வந்து சங்கர நாராயணன் சொல்லிட்டு திருநெல்வேலியிலேருந்து ஒரு நண்பர். அவருக்கும் சினிமாவுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. பட் அவர் எனக்கு வந்து கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ணி அந்த படம் வந்து முடியறதுக்கு வெளியில் வர்றதுக்கு எல்லா காரணமாகவும் வந்து அவங்க இருந்தாங்க. ஸோ அந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் ரீச் ஆகும்னு நினச்சேன். பட் வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு இருட்டடிப்புக்கு உள்ளான மாதிரி ஆயிடுச்சு. சரி, அதுக்கப்புறம் நான் வந்து உடஞ்சி போயிருந்தப்போ தான் எனக்கு வந்து மோகன் சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப வருஷம் பழக்கம். எனக்கும் அவருக்கும் வந்து அவர் ரொம்ப நாளாகவே காதல் மன்னன் பாட்டு வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி அவரை வந்து தூக்கத்துலேருந்து தட்டி எழுப்புனா கூட அவர் அந்த எல்லா பாட்டையும் வந்து அவர் பாடி காட்டுவார். அந்தளவுக்கு ஒரு ரசனை மிகுந்த ஒரு தயாரிப்பாளர் வந்து வெறும் பணம் மட்டுமே கவனத்தில் கொள்ளாமல் ரசனையோடு அணுகிற ஒரு தயாரிப்பாளர் வந்து ரொம்ப அபூர்வம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில். ஸோ அப்படிப்பட்ட அவரோட நான் வந்து பழக்கத்திலேயே இருப்போம். நம்ம ஒன்று பண்ணணும்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தார். பட் என்னுடைய இந்த முக்கியமான ஒரு சூழ்நிலையில் எல்லாருக்கும் என்ன பயம்னா, ஒரு டைரக்டர் வந்து பாதிக்கப்பட்டுட்டா, ஒரு தயாரிப்பாளராக பாதிக்கப்பட்டுட்டா அதோடு வந்து அவர் காலியாகிடுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வந்து ஒரு எண்ணம் இருக்குது. அவருக்கு க்ரியேட்டிவிட்டி வருமா, அவர் கரெக்டாக பண்ணுவாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உண்மையை சொல்லணும்னா எவ்வளவு நமக்கு வந்து பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் ஒரு போதை மாதிரி இருக்கிறது வந்து க்ரியேட்டிவிட்டி தான். ஒரு படத்துக்கு வந்து கொண்டு போய் அந்த இடத்துல நம்மளை நிறுத்திக்கிறதுக்கும் அது வந்து வேற ஒரு உலகம். அந்த கேரக்டர்ஸாகவே நம்ம மாறணும். நைட்டு தூக்கத்தில் எல்லாமே அந்த கேரக்டர்ஸ் தான் இருக்கும், கதை இருக்கும், காட்சிகள் இருக்கும். இப்படி வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு இதுலேயுமே வந்து ட்ராவல் ஆகும்போது நம்ம படத்தில் வந்து பலவிதமான கதாபாத்திரங்களாக மாறும்பொழுது நம்ம முன்னாடி இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளும் ரொம்ப சின்ன பிரச்சனைகளாக தெரியும். நான் அதுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எனக்கு வந்து என்னை வச்சு ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒருத்தர் வேணும்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா என்னை வச்சு நானே எடுத்து பார்த்தேன், அது சரியாக வரல. ஸோ என்னை வச்சு மற்றவங்க பண்ணாங்கன்னா நான் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி படங்கள் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி ஒருத்தர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்பொழுது தான் அவர் தான் எனக்கு வந்து அந்த உற்சாகத்தை கொடுத்தாரு. நீங்கள் பண்ணுங்கள் டைரக்டர். ஏன்னா அவர் வாய் நிறைய கூப்பிடுவார். டைரக்டர் வாங்க, டைரக்டர் என்ன பண்ணலாம், டைரக்டர் இப்படி தான் கூப்பிடுவார். அப்போ தான் நடுவில் கொஞ்சம் எனக்கு அந்த பிரச்சனையெல்லாம் இருந்தப்போ நம்மளை டைரக்டர்னு ஒருத்தர் கூப்பிட்றாரு, அப்போ நம்ம இன்னும் டைரக்டராக தான் இருக்கிறோமாங்கிற மாதிரியெல்லாம் எனக்கு வந்து தோணிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மார்க்கெட் ராஜா கதையை வந்து அவர்கிட்ட சொன்னோன்னே இம்மிடியட்டாக இதை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், நீங்கள் வந்து ஆரோவை அப்ரோச் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாரு. எனக்கு சில பேரை பார்க்கும்போது ஒரு உள்ளுணர்வு வரும், இவங்க வந்து கண்டிப்பாக பிற்காலத்தில் வந்து பெருசாக வருவாங்க அப்படின்னு. இது வந்து நான் இட்டுக்கட்டி எனக்கு திடீர்னுலாம் வராது. எனக்கு ஒரு உள்ளுணர்வு இருக்குது. அந்த உள்ளுணர்வு படி தான் நான் வந்து இது வரைக்கும் என்னுடைய ஹீரோஸோடலாம் நான் இது வரைக்கும் நான் படம் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதுபடி எனக்கு பார்க்கும்போது எனக்கு ஆரவுக்கிட்ட அந்த மேஜிக் தெரிஞ்சுது. ஏன்னா நான் வந்து அந்த இது பிக் பாஸுங்கிற அந்த இதெல்லாம் நான் மறந்துட்டேன். நான் ஆரவை பார்க்கும்போது ஆரவை வந்து ஒரு ஹீரோவாக மட்டும்தான் நான் பார்த்தேன். அப்படி இருக்கும்போது அவர்கிட்ட அந்த குவாலிஃபிகேஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நான் அவரை வச்சே இந்த படம் பண்ணுறேன் அப்படின்னேன். ப்ரொடியூசர் சொன்னார், உங்கள் கதைக்கு ஓகே தானே, ஏன்னா அது மிகப்பெரிய ரவுடின்னு சொல்கிறீங்களே, அது எப்படி அவர் தாங்குவாரா அப்படின்னாரு. கண்டிப்பாக தாங்குவார் சார். ஏன்னா அவருக்கு அதுக்கு உண்டான ஒரு கச்சிதமான ஒரு உடல் அமைப்பும் ஒரு முகமும் ஒரு உடல் மொழி எல்லாமே இருக்குது. நம்ம வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக வேலை வாங்கினோம்னா நல்லா பண்ணிடுவார் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ஆரவை வந்து இந்த ப்ராஜெக்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்த உடனேயே வந்து எனக்கு வந்து 2வது நாளே எனக்கு ரொம்ப திருப்தி ஆகிடுச்சு. ஓகே, நம்ம சரியான ஆள், நம்ம கணிப்பு தவறலை, ரொம்ப அழகாக வந்து பண்ணுறாரு. இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து சொல்லி வேலை வாங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லாமல் நம்ம சொல்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அவராக வந்து அதில் பலவிதமான ஒரு பரிணாமங்களை வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ஆர்வத்தோடு அந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து பண்ணார். ஏன்னா பொதுவாகவே நான் சொல்கிறேன், ஒரு இயக்குனர் வந்து படங்கள் வந்து பண்ணி இயக்குனராகவே ஜெயிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மாயை வந்து எனக்கு வந்து கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம என்ன தான் கதை எழுதினாலும் என்ன தான் பண்ணாலும் அந்த கதையை வந்து வெளியில் கொண்டு போய் காட்டுற முகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த முகம் மூலமாக தான் வந்து நம்மளுடைய கிரியேட்டிவிட்டி வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்ட போய் சேருது. அப்படிங்கிறதுல எனக்கு வந்து அழுத்தமான நம்பிக்கை இருக்குது. ஸோ அந்த வகையில் தான் வந்து எனக்கு வந்து இந்த மார்க்கெட் ராஜாங்கிற இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக வந்து அடுத்த 25 வருஷத்துக்கு உண்டான ஒரு ஹீரோ இந்த படத்தின் மூலமாக கிடைக்கிறாருங்கிற எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை எனக்கு கிடைச்சது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஆரம்பிச்சுன்னா நான் ஒவ்வொன்றா வந்து இதில் வந்து சேர ஆரம்பிச்சது. எனக்கு இதுக்குன்னு ஒரு மேஜிக் வந்து நிகழ ஆரம்பிச்சது இந்த ப்ராஜெக்டை பொறுத்தளவில். முதல்ல நல்ல ஒரு அருமையான டீம், அருமையான ஆர்டிஸ்ட் கேஸ்டிங் எல்லாமே வந்து அது பண்ணும்போது எனக்கு இந்த காவ்யா தாப்பர் வந்து இப்போ நம்ம பார்த்த எந்த சாங்லேயுமே அவங்க இல்லை, எந்த காட்சியிலையுமே அவங்க இல்லை.
ஆனால் படம் முழுக்க அவங்க இருக்கிறாங்க. நம்ம இதில் காட்டப்பட்ட காட்சிகள் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அவங்க இல்லையே தவிர படம் முழுக்க 80% நிறைஞ்சிருக்கிறது வந்து காவ்யா தாப்பர். இந்த பொண்ணு இப்போ நான் எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 18 ஹீரோயின்ஸ் என் மூலமாக வந்திருக்கிறாங்க. பலவிதமான கேரக்டர்ஸில் எல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க அவங்க. அப்படி பார்க்கும்போது இந்த பொண்ணுக்கிட்ட எனக்கு வந்து அந்த ஸ்பார்க் கிடச்சிது. ஏன்னா ஒரு இன்னசென்ஸ் ஃபேஸும் வேணும், அதே சமயம் ஒரு டேலண்டடான ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக வேணும். அப்படிங்கும்போது வந்த உடனே எனக்கு வந்து இன்ஃபேக்ட் வந்து காவியாவும் என்னுடைய மகளும் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு அவங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு எப்படி என்னை வந்து அப்ரோச் பண்ணணுன்னா என் பொண்ணு மூலமாக தான் வந்து அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு அங்கத்தினர் மாதிரி ஆயிட்டாங்க. ஸோ காவ்யா தாப்பர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த படத்துக்கு அப்புறம் நல்லா பேசப்படுவார். இன்ஃபேக்ட் இந்த படம் நடந்துகிட்ருக்கும் பொழுதே அடுத்த 2 படங்களுக்கு உண்டான அழைப்பும் அநேகமாக அதுக்கு உண்டான கையெழுத்தும் ஆகிவிட்டதுன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதில். அப்புறம் நான் இது வரைக்கும் ஒரு கேரக்டர் வந்து நான் காட்டவே இல்லை, வெளியில் சொல்லவே இல்லை. ஸோ ஆனால் நான் ப்ரெஸ் முன்னாடி தான் அதை அறிமுகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து காத்திருந்தேன். இன்றைக்கி வந்து நீங்கள்லாம் இருக்கிறீங்க. உங்கள் முன்னாடி இந்த படத்தில் வந்து நடிச்சிருக்கிற ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் விஹான், அவரை வந்து நான் இந்த மேடைக்கு உங்கள் முன்னாடி நான் அழைக்கிறேன். வெல்கம். இந்த மிஸ்டர் விஹான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான சூழலில் வந்து இதுக்குன்னு கமிட் பண்ணியிருந்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு வந்து அவங்களுடைய போக்கு வந்து எனக்கு பிடிக்கல. ஒரே செகண்டில் நான் ஓகே பண்ணி வச்சுருந்த அந்த கேரக்டரை வந்து அவரை வந்து தூக்கி போட்டுட்டு எனக்கு இம்மிடியட்டாக யாராவது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மனோஜ் கிருஷ்ணா கிட்டே வந்து நான் கேட்டேன். கேட்ட உடனே அவர் வந்து இம்மிடியட்டாக இவரை வந்து ரெஃபர் பண்ணார். இவருடைய ஃபோட்டோஸ் பார்த்தோன்னே இவர் எங்கே இருக்கிறாருன்னா பாம்பேயில் இருக்கிறாருனாங்க. உடனே வர சொல்லுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு இம்மிடியட்டாக ஒரு 1 ஹவரில் வந்து இவரை வந்து நான் வர வச்சேன். வர வச்சோன்னே ஒரு பாம்பேயில் ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஸ்டியூட்டில் நடிப்பு பயிற்சி எல்லாம் ஆயிருக்கு. கொஞ்சம் ஒரு முரட்டுத்தனமான ஒரு தோற்றத்தோடு அவர் வந்தார். பட் என்னுடைய கேரக்டருக்கு தேவையான அளவுக்கு இவரை வந்து மோல்டு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஹானை வந்து இந்த கேரக்டருக்குள்ளே கொண்டு வந்தேன். அண்டு ப்ரில்லியண்ட் ஒர்க். நான் வந்து எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு அந்த கேரக்டரை புரிஞ்சுக்கிட்டு ரொம்ப அழகாக பண்ணார். விஹானும் கூடிய சீக்கிரமே வந்து ஒரு நல்ல ஹீரோவாக உங்கள் முன்னாடி நிற்பாருங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. அண்ட் இதில் வந்து நிகிஷா பட்டேல் அவங்க வந்து கேரக்டர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. எனக்கு எப்பவுமே அந்த கேரக்டருக்கு வந்து யார் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தேடுவேன். அதில் வந்து எனக்கு சில கேரக்டருக்கு வந்து கண் இருந்தால் போதும். அந்த கண் இருந்துச்சுன்னா நான் அந்த கேரக்டர் வந்து அவங்க எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு வந்து ஓகே. சில பேருக்கு வந்து அந்த கேரக்டருக்கு தகுந்த சில உடல் அமைப்பு இருக்கணும்னு பார்ப்பேன். இப்படியெல்லாம் பார்த்து சூஸ் பண்ணி இது பண்ணேன். இந்த கேரக்டருக்கு எனக்கு தேவைப்பட்டது அந்த கண்கள். ஸோ எனக்கு நிகிஷா பட்டேல் நிறைய பேரை பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு நிகிஷா பட்டேல் வந்து எனக்கு பிடிச்சிது. அந்த ஒரு செகண்டரி கேரக்டராக இல்லாமல் ஒரு முதன்மை கேரக்டராகவே அவங்கள வந்து உருவகப்படுத்தி அவங்கள பார்த்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்காக எனக்கு கொஞ்சம் நிறைய டெவலப் பண்ணி இந்த கேரக்டர் வந்து பண்ணேன். ஸோ நிகிஷா பட்டேலுக்கும் இதில் வந்து நல்ல ஒரு பேர் கிடைக்கும். அண்டு இதில் வந்து யார் இல்லைன்னே சொல்ல முடியாது. அந்தளவுக்கு திரைத்துறையில் இருக்கிற அத்தனை பிரபலங்களும் வந்து இந்த படத்தில் இருக்கிறாங்க. அந்த முனிஷ்காந்த், தேவதர்ஷினி இவங்க ஒரு பேரை இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப எனக்கு வந்து முனிஷ்காந்தி தான் முதல் முறை எனக்கு வந்து பண்ணுறாரு. அந்த பணிவு, அந்த புரிஞ்சுக்கிற தன்மை, அந்த கேரக்டரை வந்து அவருக்கு வெளிப்படுத்துகிற விதம், இது வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு இயல்பான ஒரு யதார்த்தமான ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை நான் பார்த்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. தேவதர்ஷினி எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 வருஷமாக தெரியும். ஏன்னா அவங்களும் அதே கவிதாலயா குடும்பம் தான். ஸோ அவங்களும் முதல் முறையாக என்னுடைய படத்தில் வந்து நடிக்கிறாங்க. அவங்க ரொம்ப அதாவது சில கேரக்டருக்கு தான் அந்த டோன் வந்து அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். அந்த வாய்ஸ் வந்து ஒரு சுத்தமான ஒரு தமிழ் பேசக்கூடிய ஒரு பெண், அது வந்து அவங்க ரொம்ப அழகாக பண்ணாங்க. அது முக்கியமாக வந்து அந்த ஆதித்யா வந்து நான் ஜேஜே படத்தில் வந்து அறிமுகப்படுத்தினேன். அதுக்கப்புறம் அவர் அப்புறம் வட்டாரமில் பண்ணார். எனக்கு வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சிருந்தார். நான் இந்த கெட்டப்பில் இருக்கேன், நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு அனுப்பிச்சிருந்தார். எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சது. உடனே வாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு இதில் வந்து நான் தேடிட்டு இருந்த ஒரு கேரக்டருக்கு உண்டான முகம் அப்படியே ஆதித்யாவுக்கு இருந்தது.
கொஞ்சம் முரட்டுத்தனமான வில்லன் ரோலில் நிறைய தெலுங்கு இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு தமிழில் தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனார். கொஞ்சம் ஒரு காமெடி டிஞ்சோடு இருக்கிற கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணுவீங்களான்னு, ஐயோ சார் நான் அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன், தாராளமாக பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு. ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணார். சாம்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக இன்ட்ரடியூஸ் ஆனது வந்து இன்ட்ரடியூஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டேன், காதல் மன்னன் தான் சாம்ஸுக்கு வந்து முதல் படம். அதில் வந்து ஒரு முக்கியமான சீனில் வந்து ஒரு பிரின்ஸிபால் ரூமில் ஒரு பியூனாக வந்து ஒரு வருவார். அதுக்கப்புறம் சாம்ஸை வந்து ஒரு முழு வீச்சில் ஒரு ஏன்னா அவருக்கு வந்து என்னென்னா நல்ல ஒரு இந்த திறமை இருக்குது, ஸ்பான்டேனியஸாக அந்த காமெடி வர அந்த தன்மை இருக்குது. கொந்தளிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் ஸ்பாட்டில். நிறைய டைலாக்ஸ் வந்து அவருக்கு வந்து நம்ம ஒன்று சொன்னோம்னா அவர் ஒன்று அதை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி நிறைய சொல்லுவார். பட் அதை வந்து நான் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணி சாம்ஸ் நீங்கள் வந்து இதில் ஒன்லைனர்ஸில் தான் நீங்கள் வந்து அடிக்கணும், அந்த மாதிரி ஒன்லைனர்ஸ் நிறைய இருக்குது இந்த படத்தில், உங்களுடைய ஒன்லைனர்ஸ் வந்து நல்லபடியாகவே ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் சொல்கிறதுலெல்லாம் செதுக்கி அதில் எது பெஸ்ட்டோ அதை மட்டும் நான் சூஸ் பண்ணேன். இன்றைக்கி படம் பார்க்கும் பொழுது சாம்ஸோடைய கேரக்டர் வந்து ரொம்ப ஹில்லாரியஸாக எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக வந்திருக்கு. அண்டு ரோஹிணி அவங்களும் வந்து எனக்கு ரகுவரன் சார் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட், என்னுடைய ரொம்ப நான் ரொம்ப மனசை கொடுத்த ஒரு நடிகர் நண்பர்னால் அது ரகுவரன் சார் தான். எனக்கு வந்து அமர்கலமில் பண்ணார், அதுக்கப்புறம் பார்த்தேன் ரெஸ்டியனில் பண்ணார். அவர் இல்லாத குறைய வந்து எனக்கு வந்து இந்த படத்தில் வந்து ரோகிணியை நான் நடிக்க கூப்பிட்டப்போ எனக்கு வந்து அது கிடைச்சது. நான் அவங்ககிட்டே சொன்னேன், ஏன்னா அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சிங்கான ரோல், அவங்க இது வரைக்கும் பண்ணாத ரோல். அதே சமயம் வந்து ரொம்ப ஓப்பனாக அந்த கேரக்டர் எப்படி என்னங்கிறதெல்லாம் என்னால் சொல்ல முடியாது, அந்த மாதிரியான ஒரு ரோல். அதை ரொம்ப கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அது வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப்பெல்லாம் வச்சு அவங்களே வந்து ஆரவ்கிட்டையும் விகானியும் வர சொல்லி அப்படி பண்ணாங்க. ஸோ அப்படி அவங்க பண்ணதில் வந்து ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் கேரக்டராக இந்த கேரக்டர் வந்து இருக்கும். அண்டு ராதிகா மேடம் எனக்கு அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்களுடைய நான் ஃபாலோயர் அவங்க அமர்கலமில் வந்து எனக்கு பண்ணாங்க, ஷாலினியோட அம்மாவாக அந்த கேரக்டர் பண்ணாங்க. அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ரிஜிடான ஒரு கன்விக்ஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு லேடி கேரக்டர். அதுலேருந்து ரொம்ப மாறி எனக்கு வந்து ஒன்று வேணும், அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எம்ஆர் ராதாவுடைய டிஞ்ச் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்ககிட்ட இந்த கேரக்டரை விவரித்து அது சொன்னப்போ இமிடியட்டாக பிடிச்சிக்கிட்டாங்க. அந்த ஓகே நான் சொன்னேன், இது வந்து எம்ஆர் ராதாங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமை, அதுக்காக அவரை இமிட்டேட் நீங்கள் வந்து பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது, பட் வந்து அவருடைய பெண்பாலாக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு. அப்படியே பண்ணிட்டா போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ரொம்ப அசால்ட்டாக, சில பேர் சொல்லுவோம் இல்லையா இடது கையில் நடிச்சுட்டு போயிடுவாங்கன்னு, அந்த மாதிரி வந்து அவங்க வந்து அவ்வளோ அருமையாக வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவங்க வர்ற சீன் எல்லாமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பை பெறும். அதுக்காக தான் வந்து சுரபி ஃபிலிம்ஸ் சார்பாக அவங்களுக்கு வந்து நடிகவேல் செல்விங்கிற அந்த பட்டம் கூட நாங்கள் வந்து கொடுத்தோம். ஸோ அவங்களுடைய பங்களிப்பு ரொம்ப பெருசு. இதில் நிறைய பாகுபலி பிரபாகர் இந்த மாதிரி கவனத்தை ஈர்த்த அத்தனை ஆர்டிஸ்ட்டும் இருக்கிறாங்க. சாய் ஜெஷிண்டே, பிரதீப் ராவத், இப்படி வந்து யார் இல்லைன்னு நம்ம கேட்கலாம், அந்த மாதிரியான ஆர்டிஸ்ட் வந்து நிறைய பேர் இந்த இதில் இருக்கிறாங்க. இந்த படத்தை வந்து ரொம்ப அழகாக ப்ரெசன்டபுளாக கொண்டு போகிறதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து என் மைண்டை வந்து பாதி ரீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கிற ஒரு கேமராமேன் இருந்தால் தான் அது சரியாக வரும் அப்படின்னு சொன்னப்போ நான் என் தம்பிக்கிட்ட தான் கேட்டேன். குகன், கேவி குகன், உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், மொழி படத்துடைய கேமராமேன் அவர் தான். அண்டு இப்போ தெலுங்கில் ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு கேமராமேன். ஸோ எனக்கு இடப்பட்ட காலத்தில், ஏன்னா நானும் அவரும் சேர்ந்து படங்கள் பண்ணதே கிடையாது. ஸோ நான் கேட்டேன், நீ பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. இல்லை நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன், என்ன வேலை இருந்தாலும் நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹைதராபாத்லேருந்து பறந்து வந்து அங்கே ஒர்க்கு முடிக்க, ஏன்னா அவர் டைரக்டராகவும் ஒரு படம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அப்போ 118. ஸோ அந்த ஷெட்யூலை முடிச்சுட்டு இந்த ஷெட்யூலுக்கு வந்து உடனே வரணும், நைட்டு அங்கே முடித்தா காலையில் வரணும். பட் இதுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து நான் ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டேன் குகன் வந்ததுக்கப்புறம். ஏன்னா நான் எப்படி சொல்கிறேனோ அதை வந்து கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு உடனே நான் அதை வந்து ரொம்ப விவரித்து சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ரொம்ப அருமையாக அந்த இது என்ன லைட்டிங் வேணும், என்ன இது இந்த படத்துக்கு என்ன டோன் வேணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் முதலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப அருமையாக வந்து எனக்கு குகன் பண்ணி கொடுத்தாப்புல. ஸோ எனக்கு ரொம்ப அது ஒரு எனக்கு பெருமையாக இருந்தது. பீயிங் எ பிரதர், எனக்கு வந்து ஓகே நம்ம தம்பிக்கு இவ்வளோ ஒரு டேலண்ட் இருக்கா அப்படின்னு நான் கண்ணு முன்னாடி ரசித்து தான் நான் அந்த இதில் வந்து ஒர்க் பண்ணேன். அண்ட்
பொதுவாக வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய சேலஞ்சிங்காக அமைஞ்சது இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சேலஞ்சுன்னு கூட சொல்லலாம். அது வந்து மியூசிக். ஏன்னா என்னுடைய படங்களில் பாடல்கள் வந்து பெரிய அளவில் வந்து ரீச் ஆகிருக்கு. அப்படி ஒரு பரத்வாஜ், வைரமுத்து, சரண் இந்த கோம்போ வந்து ரொம்ப ஒரு எல்லாருனாலையும் ரசிக்கப்பட்ட, நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு இது. அதிலிருந்து கொஞ்சம் ஒரு இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு கான்டெம்பரரி மியூசிக்கும் வேணும், இதுக்கு வேறு விதமான ஒரு சவுண்டிங்கும் வேணும். அப்படிங்கும்போது சைமன் கேக்கிங்கை வந்து எனக்கு வந்து மோகன் சார் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணார். எனக்கு அந்த 555லேருந்து அவருடைய மியூசிக் எல்லாமே பிடிக்கும், நீங்கள் வந்து மீட் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னார். எனக்கு வந்து சரி ஓகே அப்படின்ட்டு, அந்த பேரே வந்து சைமன் கே கிங்குன்னு நல்லா இருக்குது, கொஞ்சம் வேறு மாதிரி ஒரு கேரக்டராக இருப்பாரோ, நம்ம எப்படி ஜெல் ஆகிறது அப்படின்னலாம் எனக்கு நினச்சி போனால் ஒரு ஸ்கூல் பையன்தான் நான் மீட் பண்ணேன். அந்தளவுக்கு வந்து அதாவது சைமன் பற்றி நான் வந்து சொன்னோம்னா, அவரை பாராட்டினா கூட அது பாராட்டுன்னு அவருக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு வெள்ளந்தியான ஒரு மியூசிக் டைரக்டர். பட் அதே சமயம் வந்து ஒரு இந்த கதைக்குள்ளே இன்வால்வ் ஆகி அதுக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரியான ஒரு பாடல்கள். ஏன்னா இதில் வந்து 4 ஜானரில் சாங் வேணும். அண்டு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து எனக்கு என்னமோ பரத்வாஜ் சாரோட நான் இவ்வளோ வருஷம் ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு கிடைக்கிற அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் வந்து சைமன் கிட்டே எனக்கு இமிடியட்டாகவே எனக்கு வந்து கிடச்சிது. ஸோ அது நான் சைமனை வந்து சைமனோட என்னை மேட்ச் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன், நீங்கள் என்னை வந்து என் பின்னாடி இவ்வளோ படம் இருக்குது, இவ்வளோ பேரை வச்சு நான் பண்ணியிருக்கேன், இவ்வளோ சாங்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னலாம் நீங்கள் தயவு செஞ்சு நினச்சிக்காதீங்க. என்ன ஜஸ்ட் வந்து உங்களுடைய ஒரு ஜஸ்ட்டு இப்போ தான் பழகின ஒரு ஃப்ரெண்டாக நீங்கள் நினச்சிக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர்கிட்ட அந்த சாங்கு அந்த வேலையெல்லாம் வாங்கினேன். ஒரு சாங்னா அதுக்குள்ளேயே இருப்பார், அதுக்குள்ளேயே அந்த மியூசிக் அந்த இது, சார் இந்த மாதிரி ஒரு பிஜிஎம் பண்ணியிருக்கேன், இதை பாருங்கள், இதை கேட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே நைட்டு 12-1 மணிக்கெல்லாம் கூட அனுப்புவார் எனக்கு. ஸோ இப்படி அந்த இசை கோர்ப்பும் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் பண்ணி படமாக எனக்கு வந்து ரீரிகார்டிங்கில் தான் இந்த படம் நிற்கணும். ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து இந்த படத்தில் வந்து டயலாக் ஓரியன்ட் மூவி இது. பட் அதே சமயம் மியூசிக் கேட்கணும். ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான இதை எனக்கு கரெக்டாக அவர் பண்ணுவாரா அப்படின்னு ஒரு டவுட் எனக்கு முதல்ல இருந்தது. வந்து பாட்டெல்லாம் அவர் போட்டோன்னே எனக்கு வந்து அது போயிடுச்சு. அண்டு கொலைகாரன் படம் பார்க்கும்போது பிஜிஎம்மில் வந்து ஹீ இஸ் அ மாஸ்டர் அப்படிங்கிறது எனக்கு அந்த நம்பிக்கை வந்துடுச்சு. இந்த படம் வந்து நான் சொல்கிறேன், இதனுடைய பின்னணி இசைக்காக மிகப்பெரிய அளவில் பேசப்படும் அந்த மாதிரியான ஒரு மியூசிக் வந்து சைமன் கேக்கிங் இந்த படத்தில் கொடுத்துருக்கிறார். அடுத்து என்னுடைய எடிட்டர் கோபி கிருஷ்ணா. கோபி கிருஷ்ணா வந்து என்னை பொறுத்தளவில் அவர் ஒரு தர டிக்கெட். நான் என்ன கிளாஸாக ஏதாவது ஒன்று திங்க் பண்ணிவிட்டு இல்லை இந்த மாதிரி தான் நான் எடுக்கணும்னு நினச்சிட்டு அதை வந்து அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவர் உடனே அதை வந்து ஒரு தர டிக்கெட்டோடைய ஒரு ஆள் மாதிரி இருந்து அந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவாக இருந்து எனக்கு சில சஜஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பார். அது அதே மாதிரி அவர்கிட்ட எந்த விதமான தயக்கமெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. நல்லா இல்லைன்னா நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிடுவார். நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன். முன்னாடியெல்லாம் வந்து யாராவது நல்லா இல்லைன்னு சொன்னால் கூட எனக்கு வந்து இல்லை ஏதாவது அப்ஜெக்ட் பண்ணி பேசினா கூட எனக்கு எழுதுகிற வரைக்கும் நான் வந்து ரொம்ப இதுவாக இருப்பேன், யார் சொன்னாலும் கேட்பேன். பட் ஒன்ஸ் நான் பேனா எடுத்து ஒரு டயலாக்கை எழுதிட்டேன்னா அதை மாற்றணும் அல்லது அந்த கான்செப்டை மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்னால் முடியவே முடியாது. அது அதுக்கு முன்னாடி இருந்த நான் வந்து அப்படி தான். பட் இந்த படத்தில் வந்து நான் வந்து இவங்களுடைய அந்த இது வந்து எப்படி இருக்குது அதை அந்த கைடன்ஸ் எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தேன். கோபி கிருஷ்ணா வந்து இந்த படத்தை வந்து ஒரு சரியான ஒரு கமர்ஷியல் படமாக நிறைய ஒரு உழைப்பை கொட்டி அவரும் அவருடைய டீமும் இந்த படத்தை வந்து ஒரு நல்ல படமாக என்கிட்ட வந்து கொடுத்தாங்க. அது அண்டு அவருடைய கண்ணால் தான் நான் இந்த படத்தை வந்து நான் வந்து பார்த்தேன். அது எனக்கு வந்து ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது. ஸோ நம்ம ஒரு சரியான படம், ஒரு காமன் ஆடியன்ஸுக்கு உண்டான ஒரு படத்தை நான் வந்து எடுத்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு கோபி கிருஷ்ணா மூலமாக தான் எனக்கு கிடைச்சிது. அண்டு இவர் நம்ம ஏஆர் மோகன் ஆர்ட் டைரக்டர். எனக்கு எப்பவுமே ஆர்ட் டைரக்டர் மேலே வந்து அதாவது ஆர்ட் டைரக்ஷன் மேலே எனக்கு எப்பவுமே ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் உண்டு. ஏன்னா நான் வந்து காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ். ஸோ எனக்கு வந்து அந்த இதில் வந்து எனக்கு இந்த படத்தில் அவர் மோகன் வந்தார். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அவருடைய பேட்டர்ன். அவர் வந்து அலட்டிக்காமல் பண்ணுவார். இன்னொன்று இந்த படம்ங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் லெவலில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம செலவு வந்து படத்தில் வந்து தெரியணும். பொதுவாகவே வந்து இன்றைக்கி வந்து 1 கோடி ரூபாய்க்கு நம்ம வந்து செட்டு போட்டோம்னா
அந்த செட்டுக்கு உண்டான டோட்டல் காஸ்ட் வந்து அதாவது அதுக்கு நம்ம என்ன பணம் கூலியாக கொடுக்குறோமோ, ஒர்க்கர்ஸுக்கு கொடுக்குறோமோ, ரா மெட்டீரியல்ஸுக்கு கொடுக்குறோமோ, அது எல்லாமே வந்து 90% வந்து அதை வந்து சாப்பிட்றோம். 10% தான் நம்ம வந்து அந்த செலவு வந்து வெளியில் தெரியும். ஸோ அப்படிப்பட்ட இதில் வந்து அவர் வந்து இந்த படத்தில் இது ஒரு லிமிட்டட் பட்ஜெட்டுக்குள்ளே நம்ம எது சொன்னாலும் அவர் வந்து ஒரு ஒரு ஆர்வத்தோட, என்னோட முதல் தடவை பண்ணுற ஆர்வத்தோடு அது சொல்லுவார். பட் அதை இப்படி பண்ணிக்கலாம், அப்படி பண்ணிக்கலாம், இதனால் இந்த செலவுகளை கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னா உடனடியாக ஒரு ப்ரொடியூசரோட ஆர்ட் டைரக்டராக மாறி அந்த செலவுக்குள்ளே என்ன பண்ண முடியும்னு நிறைய மேஜிக் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில். அந்த ஒரு மார்க்கெட் ராஜா வந்து ஒரு பேசிக்காக ரயில்வே கான்ட்ராக்டர் அந்த மாதிரியெல்லாம் எடுக்கிறம்போது அந்த ரயில்வேவுடைய தன்மை இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நான் ஒரு வார்த்தை தான் நான் சொன்னேன். அந்த தன்மையை வந்து அந்த செட்டில் வந்து அவர் கொண்டு வந்திருக்கிறாரு. அது ரொம்ப புதுசாக இருக்கும் நீங்கள் படமாக பார்க்கும் பொழுது. ஸோ அவர் ஏஆர் மோகன் வந்து எனக்கு ஒரு அந்த ஏன்னா ஒரு ஆர்ட் டைரக்டர், ஒரு கேமராமேன், இவங்க 2 பேரும் சரியாக அமைஞ்சாதான் இந்த படத்தினுடைய அந்த வேல்யூ ரிச்னஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து புலப்படும். அதை வந்து ரொம்ப அருமையாக எனக்கு வந்து அவர் பண்ணி கொடுத்துருக்கார். அண்டு இந்த படத்தில் வந்து நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கின ஏஎஸ் லக்ஷ்மி நாராயணன் அவர் தான் வந்து சவுண்டு டிசைனிங் பண்ணார். அவர் வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மணிரத்னம் சார்லேருந்து நான் கேபி சார் படம் பண்ணியிருக்காரு, மணிரத்னம் சார் படமெல்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கிறார். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு 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 மிகப்பெரிய ஜாம்பவான். முன்னாடி வந்து அவர் நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கினப்போ இவ்வளோ ஒரு மீடியா, சோஷியல் மீடியா எல்லாமே இல்லை. அதனால் தலையில் தூக்கி வச்சு கொண்டாடக்கூடிய அந்த இது வந்து அந்த நேரத்துக்கு அவருக்கு அமையலை. பட்டு இன்றைக்கும் சொல்கிறேன், அவர் வந்து அதாவது நம்மளுடைய இதையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மியூசிக் டைரக்டருடைய, ஏன்னா பொதுவாக மியூசிக் டைரக்டருக்கெல்லாம் என்னென்னா நம்ம மியூசிக் கேட்கணும்னு பார்ப்பாங்க, அவருக்கும் கேட்கணும், டைலாக்கெல்லாம் நல்லா கேட்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம், நமக்கும் கேட்கணும். ஆடியன்ஸுக்கு வந்து அது வந்து எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும், எந்த சவுண்ட் எப்படி ட்ராவல் பண்ணணுங்கிறலாம் ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணி இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப அருமையாக பண்ணார். ஸோ அவர் வந்து எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய அசட் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். அப்புறம் அந்த ஃபைட் மாஸ்டர் வந்து ஹரி தினேஷ் பண்ணார், பிரதீப் தினேஷ் பண்ணார், விக்கி மாஸ்டர் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த இதில் வர அந்த சண்டை காட்சிகள் வந்து பொதுவாக என் படத்தில் வந்து நான் கரெக்டாக அந்த ஒவ்வொரு சண்டை காட்சிக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு அழகான ஒரு லீடு வந்து தேவை. பாட்டுக்கு எப்படி நம்ம லீடு தேவையோ அந்த மாதிரி சண்டை காட்சிக்கு லீடு இருந்தால் தான் ஒரு சண்டை வந்து எடுபடும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணப்போ இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக பண்ணாங்க. எல்லாமே எனக்கு புதுசு. நான் ஒர்க் பண்ண சூப்பர் மாஸ்டர் இதெல்லாம் வந்து அது ஒரு தனி, ஏன்னா அவரோட ஒர்க் பண்ண அந்த இதெல்லாம் எனக்கு நிறைய படங்கள் நான் பண்ணியிருக்கேன். பட் இவங்களோட பண்ணும்போது இது வேறு ஒரு பரிமாணம் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து கிடைச்சிது. ஸோ அவங்க ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருந்தாங்க. அண்டு லிரிசிஸ்ட்டு கு கார்த்திக், நான் போன தடவையே மேடையில் சொன்னேன், இவரை வந்து ஒரு இளைய வாலின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்றைக்கி இருக்கிறதுல ஒரு எந்த சுச்சுவேஷன் கொடுத்தாலும் எழுதக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்து வெகு சிலருக்கு தான் இருக்குது. அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க வைக்கணும். ஏதோ ஒன்று எழுதவும் மாட்டாங்க, அதுக்குள்ளே ஒரு 1000 இது இருக்கும். அண்டு ஒரு கவிஞருக்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பிடிவாதம் இருக்கும். இந்த பிடிவாதம் எல்லாமே இருந்து எனக்கு கு கார்த்திக்கிட்ட நான் அதை ரொம்ப ரசித்தேன். அதனால் அவர் போக்கிலேயே விட்டு தான் அவர்கிட்ட இருந்து அந்த நல்ல சாங்ஸ் வந்து நான் எடுத்தேன். 2 வேறு களங்களில் இருக்கக்கூடிய 2 சாங்கை வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து எழுதி கொடுத்தார். அப்புறம் தமயந்தி இதில் வந்து ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்கிறாங்க. அவங்களும் வந்து ரொம்ப மெனக்கெடுவாங்க. அந்த பாட்டை வந்து அவங்க எழுதிட்டு அவங்களே பாடி காட்டுவாங்க, நமக்கு ரொம்ப சிரத்தை எடுத்துக்குவாங்க. புதுசாக ஒரு வார்த்தை இருக்கணுங்கிறதுல வந்து ரொம்ப பாடுபடுவாங்க. ஸோ அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பாட்டு இது பண்ணாங்க. அண்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் என்னென்னா, எனக்கு வந்து இதில் வந்து கவிஞர் ரோகேஷ் இது ஆலுமா டோலுமா மாதிரி சாங்கெல்லாம், இந்த மாதிரி நிறைய சாங், டங்கா மாதிரி ஊதாரி சாங், இதெல்லாம் எழுதின ஒருத்தர் வந்து இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு சைமனுடைய ஸ்டுடியோவில் தான் அறிமுகமானார். அந்த தாதா சாங் எழுதி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. அண்டு அவர் ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது. எனக்கு அப்போ இந்த படத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான கேரக்டருக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு முகம் வேணும்னு தேடிட்டு இருந்தேன். நீ வந்து நடிப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரோகேஷை கூப்பிட்டு இதில் வந்து நடிக்க வச்சேன். ஒரு 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 சிறந்த ஒரு நடிகராகவும் ரோகேஷுக்கு வந்து இதில் ஒரு அடையாளம் கிடைக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். அண்ட் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான். ஆனால் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பெருமாள் செல்வம் அவர் தான் காஸ்டியூம் டிசைனர், அவரும் பண்ணார், நித்யா அவங்களும் பண்ணாங்க.
இந்த பெண்களுக்கு உண்டான இதெல்லாம் வந்து நித்யா பார்த்துக்கிட்டாங்க. அது ரொம்ப ஒரு பெக்குலியராக அந்த 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 கலர்ஸ், அந்த சூஸ் பண்ண அந்த ஆடை இதெல்லாமே அவ்வளோ அழகாக பண்ணி கொடுத்தாங்க அவங்க. இந்த பெருமாள் செல்வம் வந்து என்னென்னா, அதாவது சினிமாவில் எல்லாருக்கிட்டேயுமே ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டி இருக்குது. அவங்க வந்து தங்களை வெளிப்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பல விதங்களில் வந்து பாடுபடுவாங்க. இவர் என்ன சொன்னார், சார் நீங்கள் அந்த ரவுடி கேரக்டர் இது பண்ணியிருக்கீங்க, இவங்க போட்டிருக்கிற சட்டை பேட்டர்ன் வந்து மார்க்கெட்டில் தேடினா கிடைக்கக்கூடாது சார், நான் ஒன்று பண்ணுறேன் சார்னு சொல்லிவிட்டு அவருக்கும் ஆரவுக்கும் ஆதித்யாவுக்கும் இவர் ஈரோட்டிலலாம் போயிட்டு அங்கெல்லாம் வந்து சாதாரண கடைகளில் பெட்ஷீட்டு, ஜமுக்காலம், போர்வை இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அதை டோன் டவுன் பண்ணி அதில் ஷர்ட்டெல்லாம் தைச்சி, அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் படத்தில் இவங்க போட்டிருக்கிற அந்த காஸ்டியூம் வந்து அவ்வளோ ஒரு நுணுக்கமான வேலைப்பாடோட ரொம்ப கேஷுவலாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க யோசிக்கிறாங்க, இதெல்லாம் வந்து பப்ளிக் வந்து தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இதை சொல்கிறேன். ஸோ அந்தளவுக்கு. அதே மாதிரி நம்ம மேக்கப் மேன் குப்புசாமி, அவர் பெரிய பெரிய படங்கள் பண்ணுறாரு. இந்த படம் வந்து என்னோட பணி புரியணுங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் ரொம்ப விரும்பி வந்து ரொம்ப ஒரு பணிவாக நின்று எல்லா இதுக்கும் வந்து கூடவே நின்று ஒத்துழைச்சி. ஏன்னா ஒரு மேக்கப் போடுறாங்கங்கிறது வந்து படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியக்கூடாது. அந்த கோட் வந்து அவர் ரொம்ப அழகாக மெயின்டைன் பண்ணி, இதில் வந்து இந்த நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்குது, அத்தனை கேரக்டரையும் அகோரி கேரக்டர்லாம் இருக்குது, அவங்களுக்கெல்லாம் ஆத்தென்டிக்கான ஒரு மேக்கப்பை வந்து அவர் பண்ணி கொடுத்தது மிஸ்டர் குப்புசாமி. அவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருந்தார் அவர். அண்டு எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு படத்துக்கு வந்து ப்ரொடியூசருக்கும் இயக்குனருக்கும் நடுவில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஏரியாவில் இருக்கிறது வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசருங்கிறது. எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் வந்து பாராட்டியும் வாங்கணும், திட்டும் வாங்கணும், சாபமும் வாங்கணும். ஆனால் அதெல்லாம் அவர் காதுக்கு போகவே போகாது. அந்த மாதிரியான ஒரு பெக்குலியரான சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறது தான் அது. இதை ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவோம், அதுக்கு பட்ஜெட் இப்படி ஆகும். இதை வந்து ப்ரொடியூசர்கிட்ட அவர் வந்து தெளிவாக எடுத்து சொல்லணும், இல்லை சார் அது தேவை, அதை நீங்கள் பண்ண கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லணும். ப்ரொடியூசர் வந்து சில சமயம் இல்லைப்பா என்னால் இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும், அது என்னன்னு அதுக்குள்ளே பார்க்க சொல்லு அப்படின்னு சொன்னார்னா என்கிட்ட அதை பற்றி சொல்லணும். இதை ரொம்ப பேலன்ஸ்டாக படம் முழுக்க பண்ணி எந்த விதமான டர்புலன்ஸும் இல்லாமல் ஒரு சேஃப் செயிலிங்கில் இந்த படத்தை வந்து கொண்டு வந்து சேர்த்ததுலேயும், இன்றைக்கி வந்து இந்த படத்தை வந்து இப்போ சொன்னார் இல்லையா அந்த மார்க்கெட்டிங், அதில் வந்து ப்ரொடியூசரோட கூட நின்று இவ்வளவு ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து கிடைக்கிறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அபூர்வமான விஷயந்தான் என்னை பொறுத்தளவில். அதாவது இதில் இப்போ நான் இருக்கேன், என்னோட வந்து அஜித் சார் இருக்கிறாரு, விக்ரம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து வேறு. பட் நான் இருக்கேன், ஆரவ் மாதிரி ஒரு புதுமுகம் வராரு அப்படிங்கும் பொழுது அதுக்குண்டான ஒரு விஷயங்களே வேறு. ஸோ இதுக்குன்னு எனக்காக செலவும் பண்ண முடியாது, அதே சமயம் செலவை கம்மி பண்ணவும் முடியாது, அதே சமயம் அவருக்கு உண்டான எதையும் கொடுக்கணும். இதை வந்து ரொம்ப சீர்தூக்கி பார்த்து ரொம்ப அழகாக வந்து கொண்டு போனார். முக்கியமாக வந்து நான் திருப்பி மோகன் சார் பற்றி தான் சொல்கிறேன், ப்ரொடியூசர் பற்றி சொல்கிறேன். இந்த படத்தை வந்து அவர் நினச்சிருந்தாருன்னா எனக்கு வந்து இவ்வளோ தான் பட்ஜெட், ஏன்னா நான் புது முகத்தை போட்டு தான் நான் எடுக்கிறேன், நீங்கள் வந்து இதுக்குள்ளே எனக்கு பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா, என்னுடைய சுச்சுவேஷனில் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நான் வந்து ஸ்பாட்டில் போய் நிற்கணும், நான் க்ரியேட் பண்ணணுங்கிற அந்த ஆர்வத்தில் நான் தலையை ஆட்டியிருப்பேன். ஆனால் அவர் வந்து அது மாதிரி இல்லை டைரக்டர், நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்களோ அப்படி எடுங்க, நீங்கள் ஆர்டிஸ்ட் வந்து யாரை வேணாலும் போடுங்க, எனக்கு அது ரொம்ப முக்கியம். ஹிந்திலேருந்து 4 ஆர்டிஸ்ட் கொண்டு வாங்க, இங்கேருந்து தமிழ்லேருந்து ராதிகா மேடமை கூப்பிடுங்க, ரோகிணி மேடமை கூப்பிடுங்க இப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு உண்டான அந்த கேரக்டருக்கு உண்டான எல்லா சுதந்திரத்தையும் வந்து கொடுத்து பணத்தையும் இது பண்ணி, அவர் பட்ஜெட் வந்து வழக்கமாக வந்து நான் கெஞ்சிட்டு இருப்பேன், சார் இது பட்ஜெட் ஜாஸ்தியாகிடும், கொஞ்சம் பேசாமல் விடுங்க சார், நான் இதுக்குள்ளேயே நான் முடிச்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து இந்த படத்தில் வந்து அவர் செலவு பண்ணியிருக்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரியான ஒரு படத்துக்கு தேவைக்கு உண்டானதை விட 5 மடங்கு அதிகமாக இந்த படத்தில் வந்து அவர் செலவு பண்ணியிருக்கிறார். ஸோ அவருடைய நம்பிக்கை வந்து வீண் போகக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதனால தான் வந்து ஏன்னா கிட்டத்தட்ட எனக்கு வந்து ஒரு மறுவாழ்வு கொடுத்தவர் அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து அவரை தான் நான் கண்டிப்பாக வந்து சொல்லுவேன். அந்த ஒரு கட் ஃபீலிங்கோட இந்த படத்தை வந்து ஆரம்பித்ததுலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு மாரல் சப்போர்ட்டாக நின்றுட்டுருக்கிறது, மாரல் பூஸ்டாக நின்றுட்டுருக்கிறது வந்து மிஸ்டர் மோகன் சார். நான் இது வரைக்கும் எந்த மேடையிலையும் என்னுடைய நான் யாருடைய கால்லையும் நான் வந்து விழுந்ததே கிடையாது. நான் எப்போவுமே ஒரு சின்ன ஒரு இதோடு தான் நான் இருப்பேன். பட் எனக்கு வந்து அவர் காலில் நான் இன்றைக்கி விழணும்னு என் மனசில் பட்டுச்சு, நான் விழுந்தேன். அதுதான் இந்த இது போக எனக்கு வந்து
எவ்வளவோ இடர்பாடுகளுக்கு நடுவில் இன்றைக்கி வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் பல விஷயங்கள் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. முக்கியமாக வந்து இந்த ஆதித்ய வர்மா படம் மூலமாக திரைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய துருவெல்லாம் நான் வந்து ஜெமினி படம் ஷூட்டிங் அப்போது இதில் சுவிட்சர்லாந்துலலாம் வந்து ஒரு சின்ன குழந்தையாக துருன்னு சுற்றிட்டு இருந்த ஒரு குழந்தையாக நான் பார்த்துருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து அவர் ஒரு ஹீரோவாக வந்திருக்கிறாரு. மீடியாவுடைய சப்போர்ட் வந்து அமோகமாக அவருக்கு இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதே மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு 2 இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்குது எப்போவுமே. இந்த வயசுலேயும் என்னுடைய ஸ்கூலுக்கு போகிற வயசில் இருக்கிற என்னுடைய பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு ஆதர்சமாக டைரக்டராக இருக்கக்கூடிய மணிரத்னம் சார். ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். அப்போது டைரக்ட் பண்ணுறதுக்குங்கிறது வந்து வயது ஒரு இது இல்லை, இது வந்து நம்மளுடைய அந்த எண்ணமும் அந்த வீச்சும் தான் ரொம்ப முக்கியங்கிறது வந்து அவர் மூலமாக எனக்கு ஒரு இது இருக்குது. ரெண்டாவது எனக்கு இன்னொரு இன்ஸ்பிரேஷன் என்னென்னா, எவ்வளவு துயர்கள் வந்தாலும் எவ்வளவு சேலஞ்சு வந்தாலும் கௌதம் வாசுதேவ மேனன் வந்து ரொம்ப போராடி பல ப்ராஜெக்ட் வந்து அவர் பண்ணிகிட்ருக்கிறாரு. இன்றைக்கி அவருக்கு வந்து ஒரு லைட் கிடைச்ச மாதிரி அவருக்கு வந்து ஒரு படம் வந்து வெளியில் வரப்போகுது. அது எங்களோட வருது அப்படிங்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா ஒரு தனுஷ் மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோ நடிக்கக்கூடிய ஒரு படத்துக்கு வரக்கூடிய ஜனங்களில் கொஞ்சம் பேர் எங்களுக்கும் வருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு எனக்கும் இருக்குது. ஸோ கௌதம் மேனனுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா துயரங்களும் எல்லா இடர்பாடுகளும் கலைஞ்சு அவருடைய படமும் ஒரு வெற்றிகரமாக ரிலீஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து எனக்கு வந்து இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இந்த படத்தை பற்றியும் இதில் இருக்கக்கூடிய இதில் யாராவது விடுபட்டிருந்தால் என்னை மன்னிச்சிருங்க. பட் இந்த 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 மார்க்கெட் ராஜா பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு மார்க்கெட் ராஜாவாக வந்து திகழும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையும் எனக்கு வந்து கண்ணை மூடிட்டு அடுத்த 2 படமும் நீங்கள் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோகன் சார் சொல்லியிருக்கிறாரு. அது உங்கள் முன்னாடியே நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு மாரல் சப்போர்ட் இருக்கக்கூடிய இந்த டீம் வந்து நாங்கள் தொடர்ந்து வெற்றி நடை போடுறதுக்கு உங்களுடைய ஆதரவு அவசியம். நன்றி, வணக்கம். இத்திரைப்படத்தின் இயக்குனர் திரு சரண் அவர்கள் எனக்கு நீண்ட நாள் நண்பர். அவருடைய முதல் படம் காதல் மன்னன் என்ற படத்திலிருந்து நான் என்எஸ்சி ஏரியாவுக்கு விநியோக உரிமை பெற்று அந்த படம் மிகவும் நன்றாக ஓடி எனக்கு ஒரு நல்ல லாபத்தை கொடுத்தது. அப்போதிலிருந்தே அவரை வைத்து எனக்கு ஒரு திரைப்படம் தயாரிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையின் முன் ஓடியது. நான் ஏறக்குறைய 250 படங்களுக்கு மேல் நான் விநியோகம் செய்திருக்கிறேன். அதே போன்று முதலாக தமிழிலிருந்து தமிழ் படங்களை ஹிந்தி மார்க்கெட்டுக்கு சேனல்ஸ் மூலமாக அதாவது டப் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ண முதல்ல நான் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஒரு 17-18 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி. அதுலேயும் நான் ஒரு 200-300 படங்களை தமிழ் படங்களை வட இந்தியர்களை பார்க்க வச்சுருக்கேன். இந்த திரைப்படம் வந்து சில கோடிகளை வச்சு கொட்டி நம்ம படம் எடுத்திருக்கோம். பல கோடிகளை கொட்டி எடுக்கிற படங்கள் நடுவில் சில கோடிகளை கொட்டி எடுக்கிற படங்களை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆதரிக்கணும். ஆதரித்து இந்த படத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக வெற்றி பெற செய்வீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். ஏன்னா இந்த பத்திரிகை துறை மற்றும் மீடியாஸ் தான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு பிரம்மாக்கள். நீங்களாம் இந்த பிரம்மாக்கள் வந்து ஒரு நல்ல திரைப்படத்தையும் நல்ல தயாரிப்பாளரையும் மேலும் நல்ல டெக்னீஷியன்ஸையும் நீங்கள் ஆதரித்து இது போன்ற படங்களை நீங்கள் வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும். தைரியமாக நான் வந்து ஆரவ் அவர்களை வைத்து 2 படங்கள் எடுத்திருக்கிறேன். இந்த 2 படங்களும் வந்து இவ்வளோ பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வச்சு நான் பண்ணும்போது என்னை எல்லோரும் மார்க்கெட்டில் ஐயோ இப்படி அவ்வளோ பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் மாட்டிகிட்டே போயிட்டேன்லாம் என்னை கேலி செய்து பேசுகிறார்கள். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து பெரிய அமௌண்ட்டை போட்டு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் பின்னால் போய் ஒரு படத்தை எடுக்கிறது வந்து எனக்கு அது உசிதமாக படவில்லை. ஏனென்றால் நல்ல கண்டென்ட் தான் ஜெயிக்கும். அதே நேரத்தில் ஆரவ் வந்து பிக் பாஸ் மூலமாக மிகவும் ஒரு பிரசித்தி பெற்ற ஒருவராக வரும்போது ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளான ஒரு ஆக்டர் என்று நான் முதல் மீட்டிங்லேயே அவரை பார்த்த உடனே நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய லெவலில் வருவார். நீங்கள் இந்த ட்ரைலர் இந்த சாங்லாம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக உறுதியாக நீங்கள் நல்லா யோசித்து பாருங்கள். யாருமே வந்துங்க ஒரு புதுமுகம் வரும்போது டக்குன்னு ஏற்றுக்கவே மாட்டேன்றாங்க, ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க. இந்த படமே பார்த்தீங்கன்னா 20 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நான் ஒரு ப்ரிவ்யூ போட்டேன். 20-25 நிமிஷம் வரைக்கும் எல்லாம் ஆன்னு பார்த்துட்டே இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த கதையோட இன்வால்வ் ஆகிட்டாங்க. முதல்ல என்னடா இவனை எப்படி ஒரு புதுமுகத்தை நம்ம ஏற்றுக்கிறதுன்ற மாதிரி தெரியுது அவங்க ஃபேஸில். போக 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 அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸு, இந்த படத்துடைய கதை, இதோட மேக்கிங், இதனுடைய சாங்கு, கதை எல்லாத்துலேயும் இன்வால்வ் ஆகி செகண்ட் ஹாஃப் வரும்போது பார்த்தா எல்லாம் கலகலகலன்னு ஒரு சின்ன ப்ரீவியூ தேட்டரில் 150 பேர் இருக்கிற இடத்துல ஒரு பெரிய ஒரு வரவேற்பு இந்த படத்துக்கு கிடச்சிது. அதுலேயே நான் முடிவு இந்த படம் உறுதியாக ஜெயிக்கணும். ஆனால் இந்த படத்தை மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்கு நான் படாத பாடுபட்டு கொண்டு இருந்தாலும் ஒரு நல்ல படத்தை எடுத்தோன்னு ஒரு சந்தோஷத்தில்
நான் பண்ணுறேன். எங்களை போல் ஒரு தயாரிப்பாளர் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஊக்குவிக்கணும். ஆனால் நாங்கள் வந்து சும்மா ஒரு சாதாரணமாக அது ஒரு கோடியில் 1.5 கோடி ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு நான் உங்கள் முன்னாடி வரல. ஒரு நல்ல தரமான ஒரு இயக்குனர், தரமான டெக்னீஷியன்ஸ் வச்சு ஒரு புதுமுகத்தை வச்சு நான் இறங்கியிருக்கேன். கண்டிப்பாக அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எல்லாராலும் பேசப்படும். இந்த படத்தை கண்டிப்பாக நீங்களாம் ஆதரித்து இது போன்ற படங்களை கண்டிப்பாக ஆதரிக்கிறதுக்கு நீங்கள் தயவு செஞ்சு முன் வரணும். அது நான் ரொம்ப உங்களை ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்குறேன். கண்டிப்பாக இந்த படம் நீங்கள் இப்போது ட்ரைலர் இந்த ஸ்னீக் பிக்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னே யூ வில் பி கம் டு கன்க்ளூஷன். ஏதோ இந்த படத்தில் டெஃபினட்டாக ஏதோ விஷயம் இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியும். முழு படம் பார்க்கும்போது ரொம்ப எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணி பார்ப்பாங்க. தயவுசெய்து இந்த படத்தை நல்லபடியாக ரீச் பண்ணி பிரம்மாக்களாகிய நீங்கள் எங்களெல்லாம் எங்களுடைய தலையெழுத்தை நல்லா எழுதுவீங்கன்ற நம்பிக்கையில் நான் முடியும் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். இந்த படத்துடைய ஹீரோயினை பற்றி சொல்லவே வேணாம், பிரமாதமாக பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் இதில் பார்த்ததோட படத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு வட இந்தியாவிலேருந்து வந்து தமிழ் படத்தில் இந்த அளவுக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸு புரிஞ்சிக்கிட்டு ஒவ்வொரு சீனும் வந்து அவங்க அழகாக அவங்களோட எக்ஸ்ப்ரெஷன்லாம் நீங்கள் எல்லாருமே பாராட்டு அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க. மேலும் இந்த படத்தில் 21 ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தரும் தன்னுடைய பணியை சிறப்பாக செஞ்சுருப்பாங்க. ஆர்டிஸ்டில் சும்மா திணிச்சா மாதிரியே இருக்காது, அந்தந்த கேரக்டர் வந்து அப்படி ஒன்றி இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாம் இதை ஆதரித்து இந்த படத்தை நீங்கள் வெற்றி பெற செய்வீங்கிற நம்பிக்கையில் நான் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அதே மாதிரி மியூசிக்கை பற்றி நான் சொல்லவே வேணாம். இப்போ பார்க்கும்போதே நீங்கள் பார்த்துருவேன், பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் சைமன் பின்னிருப்பார். அவர் வந்து ராட்சசன் மன்னிக்கும் போன ஒரு படம் விஜய் ஆண்டனி படம் பண்ணார். அந்த படம் வந்து கொலைகாரன். அந்த படத்தில் வந்து ரீரெக்கார்டிங் அண்டு அந்த அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்காக அந்த படம் நல்லா ஓடிது. ஏன்னா அந்த படத்துடைய தயாரிப்பாளர் நண்பர் தான், அவரும் சொன்னார் மியூசிக்காகவே இந்த படம் ஓடிது. அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு டேலண்டட் ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் சைமன். இந்த படத்துலையும் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருப்பார், பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஆர் ரீரெக்கார்டிங். அதே மாதிரி கேவி குஹன் கேமராமேன் சொல்லவே வேணாம். அவர் தெலுங்கில் வந்து மகேஷ் பாபு, மேலும் ஜூனியர் என்டிஆர் போன்ற பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து அவர் கேமரா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. அதே நேரத்தில் அவர் சமீபமாக வந்து 118ன்னு ஒரு படம் தெலுங்கில் எடுத்தால் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் கூட அவர் வந்து சரணுடைய சொந்த சகோதரர், இளைய சகோதரர். சரண் தன்னுடைய அண்ணனை நல்லா கொண்டு வரணும், ஒரு டேலண்டட் டைரக்டர் நம்ம விடக்கூடாதுன்றதுக்காக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சென்னையிலே வந்துட்டார். அவர் அவ்வளோ பெரிய ஹிட்டு 118ன்னு தெலுங்கில் கொடுத்துட்டு அவர் 3 தயாரிப்பாளர்கள் தெலுங்கில் அழைக்கிறாங்க, தயவுசெய்து அடுத்த படம் பண்ணி கல்யாண் ராம்ன்ற ஹீரோவை வச்சு பெரிய ஹிட்டு கொடுத்துட்டாரு. அந்த படம் 18 crores தியேட்ரிக்கல் ஷேரே வந்தது. அப்படி இருந்து கூட சரண் அவர்கள் எப்படியாவது ஒரு டேலண்டட் டைரக்டர் கீழே போகக்கூடாது, மேலும் மேலும் நல்லா வரணுன்றதுக்காக இருந்து அருமையாக அந்த பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. இப்படி ஒரு நல்ல இயக்குனரை நீங்களாம் ஆதரித்து தயவு செஞ்சு அவர் வெற்றி பெற செய்வீங்கன்ற நம்பிக்கையில் முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். மார்க்கெட் ராஜா இந்த படத்தில் மேஜராக நான் வந்து ஒரு பார்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து மோகன் சார் தான். மோகன் சார் வந்து எனக்கு என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் படம் நான் 555 பண்ண டைம்லேருந்து எனக்கு அவர் வந்து பழக்கம். எனக்கு ரொம்ப நாளாக வந்து ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு என் கூட வந்து பேசுவார். நான் என்னோடய மற்ற படங்கள் வரப்போ ஃபோன் பண்ணி அப்ரிஷியேட் பண்ணுவார். அண்ட் இந்த மாதிரி அது ஒரு பெரிய லாங் ட்ராவல். மேன் வித் அ கோல்டன் ஹார்ட். உண்மையிலேயே சொல்லணுன்னா ரொம்ப மிக நல்ல மனிதர் அவர். அண்ட் அவர் தான் என்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருந்தார், இந்த மாதிரி நம்ம ஆர வச்சு நான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி. அண்ட் சொன்ன மாதிரியே வந்து ராஜபீமா அப்புறம் மார்க்கெட் ராஜா 2 படங்கள் வந்து தயாரித்தார். அண்ட் அது 2த்துக்குமே நான் தான் மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஸோ மோகன் சாருக்கு நான் என்னோடய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு நான் வந்ததுக்கு மேஜராக. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து சரண் சார் தான் இந்த படம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தார் என்கிட்ட. அண்ட் சரண் சார் வந்து நான் இது வரைக்கும் அதுதான் பார்த்தது கிடையாது. நான் இப்போ அது வரைக்கும் அண்ட் ஃபோட்டோஸில் மட்டும்தான் பார்த்துருக்கேன். ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாரோ அப்படின்லாம் வந்து எனக்கு இருந்துச்சு. ஏன்னா சீனியர் டைரக்டர். அண்ட் 2வது வந்து அவரோட படங்கள் எல்லாமே வந்து ஹிட். நாட் ஜஸ்ட் ஃபில்ம் மட்டும் ஹிட் இல்லை, அவரோட படம் எல்லாத்துலேயுமே வந்து சாங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் படத்துலேருந்து எல்லாமே சாங்ஸ் வந்து பெரிய ஹிட். ஸோ எப்படி நம்மளோட இது வந்து எப்படி இருக்கும் அவரோட இப்போ ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்ஸ் வந்து பிகினிங்கில் இருந்தது. பட் ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் அந்த தாதா அந்த சாங் பண்ணப்பே வந்து சரி இது ஒரு கல்ட்டாக ஒரு சாங் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் தாதான்னு ஒரு சாங் ஒர்க் பண்ணோம். அண்ட் அந்த சாங் வந்து அவர் கேட்டுட்டு அவருக்கு அவ்வளோ அந்த சாங் பிடிச்சிருந்தது. அண்டு சொன்னோன்னே அப்பத்துலேருந்து ஃபுல் சில் மோட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல் ஃபன் தான் இந்த படம் வந்து ஒர்க் பண்ணுறது. ஸோ இட் வாஸ் லைக் எனக்கும் நான் கடைசியாக பண்ண 2 படமுமே த்ரில்லர்ஸ், சத்யா, கொலைகாரன். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு 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 ஃபில்ம் ஃபுல் ஆஃப் லாஃப்டர் அண்ட் ஃபன். அண்ட் அந்த மாதிரி எனக்கு இட் வாஸ் லைக் குட் ஃபன் ஒர்க்கிங் ஆன் திஸ் ஃபில்ம். அண்ட் ஆரவ் அவர்களை பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும், படத்தோட ஹீரோ. அண்ட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ஃபார் ஹிம். என்னென்னா ஒரு பெரிய ஒரு உழைப்பு அவருக்கு இந்த படம் வந்து ஆஃப்டர் ஸோ மெனி இயர்ஸ். ஏன்னா பல பேருக்கு அவர் பிக் பாஸில் தெரியும், ஃபேமஸ் ஆனார்.
பட் ஆனால் எனக்கு பிக் பாஸ்லேயும் தெரியும். ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி தெர் வாஸ் அ ஸ்ட்ரகிளிங் ஆக்டர் இன் ஹிம். அண்ட் அவர் எவ்வளோ படங்களில் வந்து நிறையா ரோல்ஸ் வந்து நடிச்சுட்டு அவ்வளோ ட்ரை பண்ணி வந்தார். ஏன்னா நான் அப்போ விஜயானி சார் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் சைத்தான் படத்தில். அப்போ ஐவ் சீனும் லைக் இன்னும் இன் ரோல் இன் தட் ஃபில்ம். ஸோ நான் பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து அதுதான் எனக்கு. ஸோ அண்ட் அவரோட ஒரு ட்ராவல் அதிலிருந்து இருக்குது. ஸோ ஒரு ஆக்டராக ஹீஸ் பீன் ட்ரைங் ஃபார் அ லாங் டைம் அண்ட் ஐ திங்க் ஹீஸ் காட் த ரைட் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி ஃபார் யூ ப்ரோ. And Kavya, a beautiful heroine, and she's performed so well in the film, and every technician எல்லாருமே அண்ட் இந்த மியூசிக் எல்லாத்துக்குமே வந்து என்னோட மியூசிஷியன்ஸ், சிங்கர்ஸ் அண்ட் லிரிசிஸ்ட் 3 பேருக்குமே வந்து கிரெடிட்ஸ் கொடுத்தானோ. அண்ட் கார்த்திக் மட்டும் இங்கே இருக்காரு. கார்த்திக் இஸ் லைக் ஒன் ஆஃப் மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் லிரிசிஸ்ட். என்னோட ஆல்மோஸ்ட் எல்லா படமும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. அண்ட் கூட தமேந்தி அவங்க இந்த படத்தில் எழுதியிருக்காங்க. முக்கியமாக வந்து ரோகேஷ், அவன் இந்த படத்தில் வந்து சாங் எழுதியிருக்கான். தாதா சாங் வந்து அவன் தான் எழுதுனான். அவன் பாட்டு எழுதுனது மட்டும் இல்லாமல் படத்தில் ஒரு மேஜர் ரோல் சரண் சார் நடிக்கவும் வச்சுருக்காரு ரோகேஷ். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ. முதல்ல வந்து சுரபி மோகன் சார் அவர்களுக்கு வந்து என்னுடைய நன்றிகள். ஏன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு டீமை ஒருங்கிணைக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அவ்வளோ பெரிய ஒரு பட்டாளத்தை நீங்கள் படம் வந்து இன்றைக்கி பார்த்ததில் இல்லாத நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இந்த படத்தில் இருக்காங்க. அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு படை. அதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டீமால் மட்டும்தான் ஒருங்கிணைக்க முடியும். இது வந்து முதல் விஷயம். அப்புறம் டைரக்டர் சரண் சார், அவர்கிட்ட வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு மிகப்பெரிய லேர்னிங் ப்ராசஸ். அவர்கிட்ட நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் இந்த படத்தில். ஸோ அவர் வந்து எத்தனை வெற்றி படங்கள் கொடுத்துருக்காருன்னு தெரியும். வெற்றி படங்கள்னு மட்டும் இல்லாமல் அவர் ஒர்க் பண்ண அவர் பண்ண எல்லா படத்துலேயும் பாடல்கள் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டான ஒரு விஷயம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டைரக்டரோட ஒர்க் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக பாடல் இது வரைக்கும் ஒரு ஹிட்டான வரிசையிலையும் அதுவும் நம்ம பாடலும் இருக்கணுன்ற ஒரு இது இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த படத்தில் சரண் சார் கூட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து என்னோட முக்கியமான ஒரு தருணமான கருதுறேன். அதுவும் இல்லாமல் சைமன் கிங் அவர்களோட வந்து நான் பணிபுரிவது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. தொடர்ந்து அவரோட நிறைய பணியாற்றிட்டு வரேன். அது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. படத்தோட ஹீரோ ஹாரவ் சாரை பற்றி சொல்ல போனோம்னா நான் சிம்பிளாக ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன். ஸோ 90களோட இறுதியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மலாம் இன்றைக்கி தலன்னு அப்படின்னு கூப்பிட்ற அஜித் அவர்கள் வந்து நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது அஜித் அவர்களை வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். காதல் மன்னன் சரண் சாரோட படம் நடித்ததுக்கு அப்புறமா அவரை ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்கும். ஸோ அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஸ்வரூபம் எடுத்தார். அதே மாதிரி தான் விக்ரம் சார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஜெமினிக்கு அப்புறம் வந்து விக்ரம் சாரை பயங்கரமாக எல்லாருக்குமே பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அகைன் மாதவன் சார் ஜேஜேக்கு அப்புறம், அதுக்கு முன்னாடி பிடிச்சிருந்தாலும் ஜேஜேக்கு அப்புறம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதே மாதிரி ஹாரவ் சார் இப்போ எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். அகைன் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் உங்களை எல்லாருமே தலையில் தூக்கி வச்சு கொண்டாடுவாங்க. அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு படமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். அதே மாதிரி சரண் சார் படத்தில் இருக்கிற ஹீரோயின்ஸை வந்து யாருமே அவ்வளோ சீக்கிரம் மறக்க மாட்டாங்க, அது தமிழ் மக்கள். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த வரிசையில் வந்து காவியா அவர்கள் வந்து இந்த படத்தை வந்து தமிழ் மக்கள் வந்து மிகப்பெரிய ஆதரவு கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்க. காமெடியெல்லாம் வந்து த்ரூ அவுட் படத்தில் வந்து நீங்கள் அந்தளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணி சிரிப்பீங்க. அந்தளவுக்கு மிகப்பெரிய காமெடியெல்லாம் இருக்குது படத்தில். நீங்கள் வந்து எல்லோரும் இந்த மாதிரி படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த படத்தில் 2 பாடல்கள் நான் எழுதியிருக்கேன். ஒன்று இன்றைக்கி பார்த்த பைலாமான்ற பாடல், இன்னொரு பாடல் ஒரு அம்மா சாங்கு. அது ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டான படத்தில் வர சாங்கு. அங்கே இந்த படத்தில் நடித்த எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க. கண்டிப்பாக படம் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். குடும்பமாக கொண்டாடக்கூடிய படமாக இது இருக்கும். எல்லாருமே ஒரு ஃபேமிலியோடு வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகக்கூடிய ஒரு படமாக இது இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். எனக்கு இந்த படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஒரு எக்ஸாம் ஹாலில் எப்படி இன்விஜிலேட்டர்ஸ் முன்னாடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் பயப்படுவாங்களோ அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் எல்லாருமே உட்காந்துட்டு இருக்கோம் மாதிரி இருக்குது ஒரு ஃபீலு. ஸோ ஒரு மாதிரி டெரராக இருக்கீங்க எல்லாம். ஸோ சரி, ஓகே, தேங்க்யூ மேம். ஸோ ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஒரு தொழில் செய்கிறதுக்கு அதிகமான கட்ஸ் வேணும். தயாரிப்பாளராக இருக்கிறதுக்கு வேறு லெவலில் ஒரு கட்ஸ் வேணும். அந்த வகையில் மோகன் சாரை வந்து உண்மையிலே ரொம்ப பாராட்டணும். ஒரு ஹீரோக்கு ஒரு படம் கொடுக்கலாம். அந்த ஒரு படத்தோட பட்ஜெட்டில் அவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து கன்ஸ்டன்ட்டில் யோசித்து பண்ணால் தான் விஷயங்கள் வந்து அவ்வளோ அழகாக வெளியே வரும். ஒரு படம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது இன்னொரு படத்தையும் கமிட் பண்ணணுன்றது வந்து சாதாரண தைரியம் கிடையாது. அதே மாதிரி அதை ரிலீஸுக்கு கொண்டு வரத்துக்கு அவர் எடுக்கிற முயற்சி ஒரு நாள் இந்த ரீசன்ட் டைம்ஸில் பார்க்கும்பொழுது, ஏன்னா கடந்த படங்கள்லாம் எப்படி போயிட்டுருக்குன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். அந்த வகையில் அவர் ஃபேஸ் பண்ணுற சேலஞ்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். மீடியாவோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக வேணும் ஒரு படத்தை வெளியே கொண்டு வரத்துக்கு. அந்த வகையில் வந்து இந்த படத்தை நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்த்து தயாரிப்பாளர் அவர்களுக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்ததுன்னா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அதை எங்களுக்காக நீங்கள் பண்ணி கொடுக்கணும். ஆரோவை பற்றி சொல்லணுன்னா, அவர் அப்பப்போ சொல்லுவார்,
பிக் பாஸ்லேருந்து வெளியே வந்து 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு பிரதர். எப்படி என்னோடய ட்ராக் போயிட்டுருக்கும், எப்படி ஆடியன்ஸ் வந்து என்னை வந்து அக்செப்ட் பண்ண போகிறாங்கன்ற ஒரு பயம் அவருக்கு எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனால் அவர் ரொம்ப கூலாக இருப்பார். அவருக்கு சொன்னேன், பிக் பாஸ் டைட்டில் மட்டும் உங்களுக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக கிடச்சிடுச்சா அப்படின்னு கேட்டேன். ஸோ இந்த 2 வருஷன்றது நீங்கள் யோசிக்கக்கூடாது, என்ன வெற்றி கொடுக்குறோன்றதை மட்டும்தான் யோசிக்கணும். கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் நேர்மையான உழைப்பு அவர் கொடுத்துருக்காரு. கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய உயரத்துக்கு அவர் போவார். டெடிகேஷனை பற்றி சொல்லணுன்னா 2 படம் நாங்களே சைமல்டேனியஸாக பண்ணும்போது நானே டேட்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்படுவேன். 3 நாள் தொடர்ந்து கடைசியாக ராஜபீமாவில் ஃபைட் பண்ணி அவர் வந்து செம்மடி ஃபுல்லாக 12 மணி போல் அவர் ஃப்ளைட்டு போட்டு 2 மணிக்கு சென்னைக்கு ரீச் ஆகி 6 மணிக்கு ஃபஸ்ட் ஷாட் வந்து சரண் சார் படத்தில் பண்ணணும். நான் எப்படி இதை சொல்கிறதுனே நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன், வச்சு செஞ்சுட்ட பஷீர்னு சொல்லி. ஆனால் அங்கே போயிட்டு அங்கேயுமே கரெக்டாக பண்ணிட்டாரு. ஸோ அந்தளவுக்கு டெடிகேஷனில் வந்து இது ஒரு சின்ன பாயிண்ட் தான். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. காவ்யாவை பற்றி சொல்லணுன்னா கொஞ்சம் நிறைய பேரை தேடி தான் ஒரு ஹீரோயினை செலக்ட் பண்ண வேண்டி இருக்குது. ஸோ அந்தளவுக்கு பார்க்கும்பொழுது எங்களுக்கு கிடச்ச ஒரு நல்ல ஒரு ஹீரோயினாக அவங்க வந்திருக்காங்க. ஸோ பெஸ்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. கதையோடு பார்க்கும்போது அவங்களோட கேரக்டர் ரொம்ப அழுத்தமாக பதிவாயிருக்கும். ஸோ மியூசிக் டைரக்டர் சைமன் படத்தோட பேக் போன், அந்தளவுக்கு கரெக்டான ஒரு இசையை கொடுத்துருக்காரு. சரண் சாரோட ஒர்க் பண்ணுறது தான் கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு. நிர்வாக தயாரிப்பாளர்னு சொல்கிறத விட இவரோட வேலை பண்ண ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுன்றது வந்து எனக்கு இது எப்படி அடக்கும்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா மிகப்பெரிய ஒரு ஐகான் அவர். ஸோ எப்படி அவர் தலை அஜித்துக்கு அவ்வளோ வெற்றிகளை கொடுத்தாரோ அதே மாதிரி ஆரவுக்கு நிறைய படங்கள் பண்ணி அவர் நிறைய வெற்றிகள் கொடுக்கணும். அவர் இன்னும் தொடர்ந்து இவரோட பயணம் ரொம்ப நாள் இருக்கணுன்றது என்னோடய ஆசை. ஸோ மற்ற டெக்னீஷியன்ஸை நிறைய பேரை விட்டுட்டேன். ஸோ ஆஃபீஸ் பாய்ஸில் உட்பட இந்த படத்துக்கு உழைச்ச அத்தனை பேர், சென்சாருக்கு வாங்க லெட்டர் எடுத்துகிட்டு போகிற ஆளுங்க உட்பட அத்தனை பேருக்குமே, இந்த படத்தில் உழைச்ச எல்லாருக்குமே என் சைடில் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். எங்கள் சைடில் இந்த படத்தோட ரிலீஸ் வந்து இப்போ 2-3 நாளாக நிறைய மேஜிக்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கு. கேரளாவில் இது ஒரு பெரிய ரிலீஸாக இருக்க போது, கர்நாடகா அண்ட் வேர்ல்டு வைடு போடும் போது எல்லாருமே கொஞ்சம் எப்படி எல்லா ஏரியாவும் அச்சீவ் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூகே, யூரோப், அரப் கண்ட்ரீஸ், ஆஸ்திரேலியா, யூஎஸ்ஏ, எல்லா கண்ட்ரீஸ்லையுமே இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறது, அதுவும் ஒரு முதல் ஹீரோட படம் ரிலீஸ் ஆகிறது ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ ஒரு 500 ஸ்க்ரீன்ஸ்க்கு மேலே நாங்கள் எதிர்பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ உங்கள் சப்போர்ட் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேணும். தேங்க்யூ. இந்த படத்துக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த டைரக்டர் சரண் சாருக்கும், தயாரிப்பாளர் சுரபி மோகன் சாருக்கும். ஏன்னா இந்த கம்பெனியில் வந்து 2 படம் நான் தான் பண்ணியிருக்கேன் கலை இயக்குனராக. அதுக்கு முக்கிய காரணம் பஷீர் சார். அவர் தான் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தாரு. அவருக்கு நான் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். அப்புறம் டைரக்டர் சாரை பற்றி சொல்லணுன்னா, அவருக்குள்ளே ஒரு கலை இயக்குனர் இருக்கார். அதனால் இந்த படம் ஒர்க் பண்ணுறதுன்றது எனக்கு அதை விட ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா, சரண் சார் படம் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னும் போது நான் இன்னொரு படத்தை விட்டுட்டு தான் இந்த படத்துக்கு வந்திருக்கேன். ஏன்னா அவர் படத்தை எப்படியாவது பண்ணிடணுன்ற ஒரு ஆசையில் இந்த படம் ஒர்க் பண்ணேன். ஒரு ஃப்ரேமை வந்து அவர் அவ்வளோ ரசித்து எடுப்பார். இந்த படம் அவ்வளோ அருமையாக இருந்தது. பட் இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா 2-3 செட்டு, அது முக்கியமாக ஒரு மார்ச்சுவரி செட்டு, அதே மாதிரி சாங் செட்டு நிறைய அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருந்தோம். அதே மாதிரி ஒரு ஹவுஸ் வந்து டோட்டலாகவே க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம், ஹீரோவோட வீடு. இதுக்கு எல்லாமே வந்து அவரோட இதே வந்து வேறு மாதிரி இருந்தது, கைட்னஸ். ஸோ அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு. அதே சமயத்தில் ப்ரொடியூசர் அவர் ஒரு ஃபாதர் மாதிரி, எது கேட்டாலும் பண்ணுங்கள், நல்லா பண்ணுங்கள், விஷ் பண்ணி தான் பண்ணுவார். நீ நிறைய படம் பண்ணணும்ப்பா அப்படின்னு வாழ்த்தியே செலவு பண்ணுவார், நல்லா பண்ணுங்க அப்படின்னு. அதே மாதிரி ஒர்க்கு பார்த்துட்டு ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவார். அதுவே ஒரு மாதிரி ஒரு எனர்ஜியாக இருக்கும். இந்த மாதிரியான கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ வேணாலும் உழைக்கலான்ற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கேமராமேன் சார் சொல்லவே தேவையில்லை. ஒரு ஃப்ரேமும் அப்படியே ரசித்து எடுத்திருக்காரு. அவரோட ரசீனாகவே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். நான் செட்டை ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அவர் எப்படியெல்லாம் பண்ணுறாருன்னு அதை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன். நான் அவ்வளோ அழகாக பண்ணுவார். ஸோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஒர்க் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் மற்ற டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே, மியூசிக் வந்து சொல்லவே தேவையில்லை, ரொம்ப அழகாக இருக்குது, கேட்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான. சாங் ஷூட் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். மொத்தத்தில் இந்த படம் ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். அதுக்கப்புறம் இதில் ஒர்க் பண்ண இணை இயக்குனர்கள் வெங்கட் சார், மைக்கேல் சார் மற்றும் டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாருமே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் குமார் அண்ணன் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ அவரை பற்றி மார்க்கெட் ராஜான்னு சொன்னோம்னா அவருக்கு வந்து ஆரவ் சாரோட இன்னொரு அட்டகாசம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அது ரொம்ப ஒரு சீன்லேயும் பார்த்திங்கன்னா அடித்து தூள் பண்ணியிருப்பார். அப்படி ஒரு வேரியேஷன் இருக்கும்.
கலக்கியிருக்காரு. மொத்தத்தில் இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் உங்களோட சப்போர்ட்டோட. நானும் ஒரு ரசிகனாக எதிர்பார்த்து காத்துட்ருக்கேன். நன்றி.